Praise the Lord. Praise the Lord. Shall we bow our head? We'll pray and we'll go into the time of word. Father God, we thank and we praise you, for Lord, for this beautiful time, Lord Father, where your Spirit moved so mightily, Lord Father. Lord, as we continue in your presence today, Lord Father, Lord, we pray that, Lord Father, let every word which we are going to hear today, Lord Father, Lord, help us not to be just the listeners, but the doers of the word. Lord, let our heart be melted with your word, Lord Father. Let your word be empowered by Holy Spirit today, Lord Father. So that, Lord Father, we won't be stiff-necked, Lord Father. Lord, as the time is at hand, Lord, help us to hear your voice. As your word says, Lord Father, I am standing at the door and I am knocking. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and I will dine. Lord, help us to sensitive to your voice. And Lord, we pray that, Lord, let your voice be only heard here. And Lord, we pray that, Lord Father, help us to shrink and let you be expanded, Lord Father. This we ask and receive in Jesus' most wonderful name. Hear my heavenly Father. Amen. Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். In seasons of Christian life, நாம் கிறிஸ்தவர்களுடைய பருவ காலங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். we seen in first season how we are when we compare with Joseph. நாம் முதல் காலத்துல நாம பார்த்தோம் எப்படி நம்மை யோசேப்பு கூட ஒப்பிட்டு பார்த்தோம். Then we saw how we have different seasons in Moses' life. அப்புறம் நாம் பார்த்தோம் மோசேயினுடைய வாழ்க்கையில வேறு வேறு காலங்கள் இருந்ததை பார்த்தோம். We seen Moses had 4 seasons, but we seen shrink into 3. மோசேக்கு 4 காலங்கள் இருந்தது, அதை நாம் 3ஆக சுருக்கினோம். For us to understand into 40 years each. நாம் 40 வருஷமாக நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக. D.L. Moody said like this: Moses was trying to become something in this first 40 years. D.L. மோடி இப்படியாக சொல்கிறார், மோசே முதல் 40 வருஷத்துல இப்படியாக இருக்க விரும்பினார். He wanted to become something. அவர் ஒரு பெரிய ஆளாக வர அவர் விரும்பினார். He started to do things in his strength. அவருடைய பலத்தினால அவர் காரியங்களை செய்தார். Then he killed someone. அதற்கு பிறகு அவர் ஒருவரை கொன்றார். He goes to Midian. He runs from Egypt. He goes to Midian. அவர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து மீதியான் தேசத்துக்கு போனார். And there is D.L. Moody says like the God showed Moses he is nothing by breaking him. அங்கே D.L. மோடி இப்படியாக சொல்கிறார், அங்கே தேவன் அவர் ஒன்றுமே இல்லை என்கிறதை அவரை உடைத்து அவர் காண்பித்தார். He trained Moses there for 40 years in this wilderness. அந்த வனாந்தரத்தில் மோசேயை 40 வருடங்களுக்கு அவர் பயிற்சிவித்தார். Then he brings him back to the Egypt. அதற்கு பிறகு எகிப்து தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தார். And D.L. Moody says like this: God took this nothing and make him something. D.L. மோடி இப்படியாக சொல்கிறார், இந்த ஒன்றுமில்லாதவரை தேவன் எடுத்து ஒரு பெரிய ஆளாக மாற்றினார். First 40 years he has been pampered. முதல் 40 வருஷம் அவர் மிகவும் அவர் செல்லமாக வளர்க்கப்பட்டார். Second 40 years he was prepared. இரண்டாவது 40 வருஷம் அவர் ஆயத்தமானார். Third 40 years he was pastured. He pastured. மூன்றாவது 40வது வருஷத்தில் அவர் மேய்ப்பராக இருந்தார். We are going to see the continuation of that season of Christian lives. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் பருவ காலங்களை குறித்து நாம் தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிறோம். As we know, the Christian life is seasons of mountain tops and valleys. நமக்கு தெரியும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை காலங்கள் அது மலைக்கு மேலாகவும் இருக்கும், கீழே பள்ளத்தாக்காகவும் இருக்கும். Tops and bottoms. மேலாகவும் இருக்கும், கீழாகவும் இருக்கும். But we are going to see continuously how we are in this current season. நாம் தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிறோம் எப்படி இந்த காலத்தில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்று. Last week we saw, in couple of weeks and continuously we saw a message: new season, new increase. கடந்த மெசேஜ்ல எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் புதிய காலத்தையும் புதிய பெருக்கத்தையும் பார்த்தோம். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். We are going to see a continuation of Christian seasons in Christian life again in detail. நாம் மிகவும் விளக்கமாக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் உள்ள பருவ காலங்களை குறித்து பார்க்க போகிறோம். And I believe we are in the promised land. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில். We are in the promised land. நாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் இருக்கிறோம். We are not anymore in wilderness. நாம் வனாந்தரத்தில் இல்லை. We are in promised land. நாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் இருக்கிறோம். Now we are going to see under 5 headings. நாம் 5 தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம். And this message is primarily for me first. இந்த பிரசங்கம் முதலாவதாக எனக்கு, before it reaches to you. உங்களுக்கு அது சேர்ந்து அடைவதற்கு முன்பாக. I really mean that. நான் அதை உண்மையாவே சொல்லுகிறேன்.
So first we'll see the new season, same source. முதலாவதாக நாம் பார்க்கிறோம் புதிய காலம் ஆனால் அதே ஆதாரம். We'll see Joshua chapter 1 verse 2. We'll read that in Tamil first. Joshua chapter 1 verse 2. யோசுவா 1:2 அதை தமிழில் படிப்போம். என் தாசனாகிய மோசே மரித்து போனான். இப்பொழுது நீயும் இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து இந்த யோர்தானை கடந்து இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு நான் கொடுக்கும் தேசத்துக்கு போங்கள். Praise the Lord. Joshua chapter 1 verse 2 says like this: Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over the Jordan, and you and all the people to the land which I am giving to you, children of Israel. Joshua chapter 5 verse 12. யோசுவா 5:12. The manna ceased on the day after they had eaten the produce of the day of the land, and the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year. அவர்கள் தேசத்தின் தானியத்திலே புசித்த மறுநாளிலே மன்னா பெய்யாமல் ஒழிந்தது. அது முதல் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு மன்னா இல்லாமற் போய் அவர்கள் கானான் தேசத்து பலனை அந்த வருஷத்தில் தானே புசித்தார்கள். New season, most of the time two things happens. புதிய காலத்துல நிறைய நேரத்துல வந்து ரெண்டு காரியங்கள் நடக்கிறது. Someone you relied on leaves you. நீங்கள் சார்ந்திருக்கிற யாரோ ஒருவர் அது உங்களை விட்டு விலகி போவார். Something that used to be a blessing from God stops. உங்களுக்கு தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற ஒரு ஆசீர்வாதம் அது நிப்பாட்டி விடும். You with me? நின்று விடும். Yeah. Someone you relied on is gone, leaves you. நீங்கள் சார்ந்திருக்கிற ஒருவர் உங்களை விட்டு விலகி போவார். Something that used to be a blessing from God is stopped. உங்களுக்கு தேவனிடத்திலிருந்து கிடைக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் அது நின்று விடும். For the children of Israel, for most of their life they know Moses. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில பெரும்பாலான நாட்கள் அவர்களுக்கு மோசேயே தெரியும். And he is dead. அவர் மரித்து விட்டார். And for children of Israel, most of their life they know the miracle of manna, and that is stopped. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில பெரும்பாலான நாட்கள்ல வந்து அந்த மன்னா அதிசயமா மன்னா அவர்களுக்கு கிடைத்தது தெரியும், அது நின்று விட்டது. But this is not an indication that promised land is not going to happen. அப்படி என்றால் அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசம் கிடைக்காது என்ற அர்த்தம் அல்ல. But in contrary, this was an indication saying that the wilderness is over, you are going to step into promised land. அதற்கு மாறாக அங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் வனாந்தரம் முடிந்தது, நீங்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள் நுழைய போகிறீர்கள். What they thought as a miracle is nothing in compared to what God has promised in the promised land. என்ன அவர்கள் வந்து அதிசயம் என்று பார்த்தார்களோ வனாந்தரத்தில், அதில் அவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் கிடைக்க போறதோட ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் என்றால் அது ஒன்றுமே இல்லை. Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். You know, when when children cried to God because of the burden, பாரத்தினால பிள்ளைகள் அவர் தேவனிடத்தில் அவர்கள் கதறும் பொழுது, and when God raises Moses up, தேவன் மோசேயை உயர்த்தினார். they never prayed, God, anyway you do one thing, you're going to take us out of this, all this wilderness to promised land, why don't you give the Egypt to us? அவர்கள் வந்து நீங்க இங்க இருந்து இந்த இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க எங்களை எடுக்க போறது இல்ல, எனக்கு எங்களுக்காக எதுக்காக எகிப்து தேசத்தை கொடுக்க கூடாது. They never prayed like that. அந்த மாதிரியாக அவங்க ஜெபிக்கவில்லை. Because Egypt, God knows that it won't produce the milk and honey which God has already promised. ஏனெனில் தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின அந்த தேனும் பாலும் எகிப்து தேசத்தில் கிடைக்க போவதில்லை. Sometimes people comes in your life, சில நேரங்களில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஜனங்கள் வரும் பொழுது, for a season, ஒரு காலத்துல, for a reason, ஒரு காலத்துக்காக, ஒரு காரணத்துக்காக, for a lesson, ஒரு பாடத்துக்காக. Now, most of us we have seen here in UK, whenever there's a building is going to be erected, whenever a wall is to be erected, நம்ம இந்த யூகே தேசத்துல பார்த்தோம்னா எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு கட்டடம் எழும்ப போகும் பொழுது, இல்லை ஒரு சுவர் எழும்ப போகும் பொழுது, you know what they build around the wall first? உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த சுவரை சுற்றி அவர்கள் முதலில் என்ன கட்டுவார்கள் என்று? They put scaffoldings. அவர்கள் அந்த சாரக்கட்டு என்று தமிழில் சொல்வார்கள், ஸ்கேஃபோல்டிங் செய்வாங்க. But as soon as the wall has been erected, அந்த சுவர் உயர்ந்ததுக்கு பிறகு scaffolding has been removed. அந்த ஸ்கேஃபோல்டிங்கை எடுத்து விடுவாங்க. However strong the scaffoldings are, அது எவ்வளவு பலமுள்ளதாக இருந்தாலும் the scaffolding will be removed. அந்த ஸ்கேஃபோல்டிங்கை எடுத்து விடுவாங்க. Sometimes God uses the same techniques in our life. சில நேரங்களில் தேவன் இதே முறையை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அவர் பயன்படுத்துகிறார். Sometimes people also use the same techniques in our life. சில நேரங்களில் ஜனங்களும் இதே முறையை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிறார்கள். New season, new same source. புதிய காலம் ஆனால் அதே ஆதாரம். But God says to Joshua, my servant Moses is dead, but I am with you. தேவன் யோசுவாவிடம் சொல்கிறார், என்னுடைய தாசன் மோசே இறந்து விட்டார், ஆனால் நான் உன் கூட இருக்கிறேன். Moses never saw
Moses saw with his eyes the promised land, but he couldn't cross that into the promised land. மோசே வந்து அவருடைய கண்களால அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை பார்த்தார், ஆனால் அவரால் அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள் நுழைய We முடியவில்லை. are not going to the detail now, அதை நான் விளக்கமாக பார்க்க போவதில்லை. but God says, I am with you. ஆனால் தேவன் சொல்கிறார், நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். Many of us, when we have this doubt in our life, is God with me? நிறைய நாம் பல பேருக்கு நமக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது, தேவன் என்னோடு இருக்கிறாரா என்று. If an arrow need to be shooted, ஒரு அம்பு வந்து அது எய்ய வேண்டும் என்றால் you can throw with your hand. நீங்கள் உங்களுடைய கைகளால் அந்த அம்பை எறியலாம், It will go to certain distance. அது ஒரு தூரத்துக்கு போகும். But for that you need a bow. அதற்கு உங்களுக்கு ஒரு வில்லு வேண்டும். And with the bow, when you shoot it, ஆனா நீங்க அந்த வில்லோடு நீங்க அந்த அம்பை எறியும் பொழுது the bow has been pulled back. அந்த வில்ல வந்து நம்ம பின்னாடி இழுக்க வேண்டும். But that pulling back doesn't mean that the arrow is not going forward. நாம அதை பின்னாடி இழுக்கிறதுனால அந்த அம்பு முன்னாடி போறதில்லை என்ற அர்த்தம் இல்லை. And wherever the bow launches, wherever the arrow launches, எங்கே அந்த அம்பு போய் விழுகிறதோ the bow will never reach there. அந்த வில்லானது அந்த இடத்தை போய் சேராது. Sometimes in our life we have the setbacks, we are holding back. சில நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பின்தங்குதல் இருக்கிறது. We think that where are you, God? அப்பொழுது நாம் கேட்கிறோம், எங்கே தேவனே என்று. I heard something like this: in the darkest nights produce the brightest stars. நான் இந்த மாதிரியாக கேட்டேன், நல்ல இருளான இரவுகளில் வெளிச்சமான நட்சத்திரங்கள் வருகிறது என்று. Praise the Lord. தேவனுக்கு If you want to see beautiful stars, நீங்கள் மிகவும் அழகான நட்சத்திரங்களை பார்க்க வேண்டும் you என்றால் need to go into a place which is very dark. நீங்கள் நல்ல இருளான இடத்துக்கு போக வேண்டும். And the dark doesn't mean that you can't see anything. இருள் என்றால் நீங்கள் ஒன்றையுமே பார்க்க முடியாது என்ற அர்த்தம் அல்ல. It is producing a bright star. அந்த இடத்துல உங்களுக்கு மிகவும் பிரகாசமான நட்சத்திரங்கள் கிடைக்கிறது. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். This is just a thought. இது ஒரு நினைவு. When God created Adam and Eve, when God created us, தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் சிருஷ்டிக்கும் பொழுது, நம்மை சிருஷ்டிக்கும் பொழுது, he created with what? அவர் எப்படி அவர் உருவாக்கினார்? He created with the mud, with the clay. அவர் அந்த மண்ணில களிமண்ணில அவர் உருவாக்கினார். But before we were being created, they were saying, Bible says that there was angels were being made. நம்மை சிருஷ்டிப்பதற்கு முன்பாகவே தேவ தூதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். And Bible gives a detailed description of how Lucifer looked like before he fallen. வேதம் வந்து அந்த லூசிபர் அவர் விழுந்து போவதற்கு முன்பாக எப்படி இருந்தது என்று கொடுக்கப்படுகிறது. He was made with all beautiful and precious jewels, all precious stones. அவர் மிகவும் அழகான நல்ல விலை உயர்ந்த கற்களால் அவர் செய்யப்பட்டிருக்கிறார். But to a surprise, there was not even a dot of clay in his body. அவருடைய சரீரத்துல ஒரு கொஞ்சம் கூட ஒரு அந்த மண்ணே கிடையாது. But we are made with clay. ஆனால் நாம் மண்ணினால் உருவாக்கப்பட்டோம். You know why it is? எதற்காக தெரியுமா? We need to praise God for that. நாம் அதற்காக தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்ல வேண்டும். Every mineral which you see in a sand in the universe, நீங்கள் இந்த உலகத்துல இந்த பார்க்கிற ஒவ்வொரு மணல்களும், minerals which you see, அந்த மினரல்ஸ் எல்லாம், it is in our body. அது நம்மளுடைய சரீரத்துல இருக்கிறது. But there's a specialty for these things. அதுக்கு ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருக்கிறது. You cannot grow a seed in a bunch of diamonds. நீங்கள் வந்து ஒரு விதையை அந்த ஒரு வைர கற்களுக்கு நடுவுல நட முடியாது. The seed is only grown in a clay. அந்த விதையானது அந்த மண்ணில் தான் நட முடியும். And the seed, when it goes into the darkness, அந்த விதையானது அந்த இருளுக்குள்ளாக போகும் பொழுது it sprouts up. அது வளர்கிறது. You can buy the expensive diamonds in your world with your money. உங்களுடைய காசுகள்னால நீங்க விலை உயர்ந்த வைரக்கற்களை வாங்கலாம். Take one seed and put it under the dark, all the conditions which is required. நீங்கள் ஒரு விதையை எடுத்து எல்லாவற்றுக்கும் தேவையான எல்லாவற்றையும் வைத்து அதுக்குள் நீங்கள் விதைத்தீர்கள். But I can guarantee you it will never grow. நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன், அது வளராது. It will sprout but it will never grow. அது வந்து வெளியே வரும், ஆனா வளராது. God created us out of clay. தேவன் நம்மை மணலிலிருந்து உருவாக்கி இருக்கிறார். So his seed will grow in me. அவருடைய விதையானது நமக்குள்ளாக வளரும். In my darkness his seed is growing. அந்த இருளுக்குள்ளாக அந்த விதை வளர்கிறது. In my darkness he is working. என்னுடைய இருளுக்குள்ளாக அவர் கிரியை செய்கிறார். God said to Joshua, my servant Moses is dead but I am with you. தேவன் யோசுவாவிடம் சொன்னார், என்னுடைய தாசன் மோசே இறந்து விட்டார், ஆனால் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். New season means death of Moses and God taking manna out of menu. புதிய காலம் என்றால் அந்த இடத்தில் மோசேயோட மரணமும் ஜனங்களிடமிருந்து அந்த மன்னாவையும் அவர் எடுக்கிறார். Manna was God's miracle blessing for a season. It doesn't mean we are no more in wilderness.
மன்னா வந்து அது ஒரு அற்புதமானது, அது அந்த ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமானது. அப்படி என்றால் நாம் வந்து அந்த வனாந்தரத்தில் இல்லை என்ற அர்த்தம். Important thing we need to know is முக்கியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது, we are in the promised land. நாம் வாக்குத்தத்தமான பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் And இருக்கிறோம். in this promised land, we should have the faith in Christ that I will eat the produce of promised land. இந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் நாம் விசுவாசத்தோடு இருக்க வேண்டும். இந்த தேசம் பயிற்சிவிக்கிற அந்த உணவை நான் உண்கிறேன் என்று. Praise the Lord for manna. தேவனுக்கு சோஸ்திரம் மன்னாவுக்காக. It fed Israel people for 40 years. 40 வருடங்களுக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அது உணவளித்தது. But that was not God promised Abraham. ஆனால் அபிரகாமுக்கு அது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் அல்ல. And that was not God promised to anyone who came after that. அதற்கு பிறகாக வந்த ஒருவருக்கும் அது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் அல்ல. Manna was only a provision of God in the wilderness. அது வனாந்தரத்துல தேவன் கொடுக்கிற ஒரு காரியமாக இருந்தது. But what God promised was milk and honey. ஆனால் தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டது தேனும் பாலும். But you know what? Sometimes 40 years we'll get addicted to manna. ஆனால் என்ன நடக்கிறது என்றால் அந்த 40 வருஷத்துக்கு நாம் அந்த மன்னாவுக்கு அடிமையாகிவிட்டோம். Our eyes will be clouded because God is providing every day. ஏனெனில் தேவன் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த மன்னாவை கொடுக்கிறதால நம்மளுடைய கண்கள் மறைக்கப்படுகிறது. But now God takes this manna away. இப்பொழுது தேவன் அந்த மன்னாவை எடுத்து விடுகிறார். Big Mo is dead. பெரிய மோசே இறந்து விட்டார். These were the things which people were used for 40 years. இதுதான் அவர் இந்த ஜனங்களுக்கு வந்து இந்த 40 வருஷத்துல அவங்க இதுல அப்படியே இதுல பழகி விட்டார்கள். You picturize this, we in that position, in that shoes. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அந்த ஷூல நம்மள இங்க வச்சு பாருங்க. The only thing we gave to God in this wilderness was, இந்த வனாந்தரத்துல நாம் தேவனுக்கு கொடுத்தது எல்லாம், when we think we are in the wilderness as the people of Israel in wilderness, நாம இஸ்ரவேல் ஜனங்களாக வனாந்தரத்துல நாம் இருக்கிறவர்களாக நாம் நினைத்து கொண்டோம். we murmured, நாம் வந்து முறுமுணுத்தோம், we doubted, நாம் சந்தேகப்பட்டோம், we questioned. நாம் கேள்வி கேட்டோம். But one more thing we gave to God. இன்னொரு காரியத்தை நாம் தேவனுக்கு கொடுத்தோம். Anyone can say? யாராவது சொல்ல முடியுமா? A golden calf. பொண்ணு கண்ணுக்குட்டி. Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். But in wilderness God provided them manna. வனாந்தரத்துல தேவன் அவர்களுக்கு மன்னாவை கொடுத்தார். Quail. அந்த காடையை கொடுத்தார். Water. தண்ணீரை கொடுத்தார். Protection. பாதுகாப்பை கொடுத்தார். Everything. எல்லாமே. But reverse what they gave back. ஆனால் அதற்கு மாறாக அவர்கள் என்ன திருப்பி கொடுத்தார்கள்? Doubt. சந்தேகம். Murmuring. முணுமுணுப்பு. Questioning. கேள்வி கேட்பது. Our life idling. சிலை வழிபாடு. Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Now God says that I'm taking all what you are used, I'm taking that thing away now. தேவன் இப்பொழுது சொல்லுகிறார், நீங்கள் எதையெல்லாம் பயன்படுத்தினீர்களோ அதையெல்லாம் நான் இப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எடுக்கிறேன். But I am going to step you into the land of abundance. ஆனால் உங்களை மிகுதியான தேசத்திற்குள் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல போகிறேன். But God is saying to Joshua that Moses is dead, but manna has been taken off, but I am with you. ஆனால் யோசுவாவிடம் தேவன் சொல்லுகிறார், மோசே மரித்து போயிட்டார், மன்னா எடுக்கப்பட்டது, ஆனால் நான் உன் கூட இருக்கிறேன். New season, same source. புதிய காலம், ஆனால் அதே ஆதாரம். Seasons will change, but our source should never change. காலங்கள் மாறலாம், ஆனால் நம்முடைய ஆதாரம் மாறாது. Are you with me? நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறீர்களா? New season, new sacrifice. புதிய காலம், புதிய தியாகம், புதிய பலி. Joshua chapter 6 verse 18. யோசுவா 6:18. And you by all means abstain from the accursed things, lest you become accursed when you take off the accursed things that make the camp of Israel a curse and trouble. சாபத்தீடானதில் ஏதாகிலும் எடுத்துக்கொள்ளுகிறதினாலே நீங்கள் சாபத்தீடாகாதபடிக்கும் இஸ்ரவேல் பாளையத்தை சாபத்தீடாக்கி அதை கலங்க பண்ணாதபடிக்கும் நீங்கள் சாபத்தீடானதற்கு மாத்திரம் எச்சரிக்கையாருங்கள். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். As soon as the children of Israel crossed the Jordan, இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யோர்தான் நதியை அவர்கள் கடந்தவுடன் they are stepping into the promised land. அவர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள் படி எடுத்து வைக்கிறார்கள். And they camped in a place called Gilgal. அவர்கள் கில்கால்ங்கிற இடத்துல முகாமிட்டார்கள். Now God is saying that the big city in front of you, தேவன் சொல்லுகிறார், உங்களுக்கு முன்னாக இருக்கிற அந்த பெரிய பட்டணம் I'm going to give you. உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன். But God is saying something great in that. ஆனால் தேவன் ஒரு பெரிதான காரியத்தை அங்கே சொல்லுகிறார். Picturize each one of us in this position. நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த நிலையில் நாம் நம்மை வைத்து பார்ப்போம். This was the promise given to Abraham.
இந்த வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. These people were wandering for 40 years, murmuring that, these, everything. இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் 40 வருஷத்துக்கு அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், முணுமுணுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Crossed Jordan, யோர்தான் நதியை கடந்து சென்றார்கள். stepped into the promised land. அவர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள் அடியெடுத்து வைக்கிறார்கள். And God is saying that the first city I want. இந்த முதல் பட்டணம் எனக்கு வேணும். The first city of the promised land is Jericho. அந்த முதல் பட்டணம், அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல முதல் பட்டணம் எரிகோ. And God is saying that as soon as you step into that city, நீங்கள் அந்த பட்டணத்திற்குள் நுழைந்தவுடன் burn the city into ashes. நீங்கள் அந்த பட்டணத்தை எரித்து விடுங்கள், சாம்பலாக்கி விடுங்கள். All the expensive items like gold, silver, bronze vessels, iron vessels, all will come to me. அந்த விலை உயர்ந்த ஜாமான்கள், பொன்னு, வெள்ளி, விலை உயர்ந்த பாத்திரங்கள் எல்லாம் என்னிடத்தில் வர வேண்டும். God says all the bad stuffs you burn, தேவன் சொல்கிறார் எல்லா மோசமான காரியங்களையும் நீங்கள் எரித்து விடுங்கள், and all the good stuffs I will take. எல்லா நல்ல காரியங்களையும் எனக்கு கொடுங்கள். How that will be good to hear. இது எப்படி இருக்கும், கேட்கிறதுக்கு நன்றாக You are இருக்கிறதா? waiting for 40 years and someone waited for long than that, and you are stepping into that promise, and God is saying that the promise what you are waiting, I want that, and you burn everything, the precious thing in that I will take. இங்கே 40 வருஷத்துக்கு மேலாக, அதற்கும் மேலாகவும் எல்லாரும் இதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே வந்தவுடன் அவர்கள் முதல் அடி எடுத்து வைத்தவுடன் தேவன் சொல்லுகிறார், அந்த முதல் பட்டணத்தில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எரித்து விடுங்கள், கெட்டவைகளை எல்லாம் எடுத்து எரித்து விடுங்கள், நல்லவைகளை நான் எனக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார். Our forefathers waited for this. நம்மளுடைய முற்பிதாக்கள் இதற்காக காத்திருந்தார்கள். We wanted for 40 years. நாம் இதற்காக, அவர்கள் 40 வருஷமாக இது வேண்டும் என்று இருந்தார்கள். Now God, you want us to burn it. ஓ, தேவன் இந்த நேரத்தில் அதை எரிக்க சொல்கிறாரா? To the surprise, ஆச்சரியமாக none of the children of Israel questioned back God about this. ஆனால் இதை குறித்து அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒருவர் கூட ஒரு கேள்வியும் தேவனிடத்தில் கேட்கவில்லை. But 40 years they have been trained to murmur. இந்த 40 வருஷத்துக்கு அவர்கள் அப்படியே முணுமுணுக்கிறதுக்காக This 40 பயிற்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். years they were trained to doubt the Lord. 40 வருஷத்துக்கு அவர்கள் தேவனை சந்தேகப்பட This பயிற்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 40 years they questioned the Lord. 40 வருஷம் அவர்கள் தேவனை கேள்வி கேட்டார்கள். But now God is saying that the first city, put into ashes, all the precious things I want. இப்பொழுது தேவன் அவர்களிடம் சொல்கிறார், அந்த முதல் பட்டணத்தை அதை எரித்து சாம்பலாக்கி விடுங்கள், அதில் உள்ள நல்ல காரியங்கள் எல்லாம், நல்ல ஜாமான்கள் எல்லாம் எனக்கு வேண்டும் என்று. Children of Israel is saying that finally the time has come, we stepped in. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள், கடைசியாக நேரம் வந்தது, நாம் வந்து விட்டோம் என்று. We are waiting with expectation to step in this place. மிகவும் ஆவலோடு எதிர்பார்ப்போடு இந்த இடத்தில் வருவதற்கு காத்திருந்தோம். We were so enthusiastic to step into this place. மிகவும் ஆவலோடு இந்த இடத்துக்கு வருவதற்கு நாங்கள் But காத்திருந்தோம். God is saying that burn it. தேவன் சொல்லுகிறார், இதை எரித்து விடுங்கள் என்று. To the surprise, the children never questioned and they obeyed the word of God. ஆனால் இதில் என்ன ஆச்சரியம் என்றால், அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு கேள்வியும் கேட்கவில்லை, அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள். New season, new sacrifice. புதிய காலம், புதிய பலி. Sacrifice is what you are waiting for in God, believing. அது தியாகம். பலி என்றால் நீங்கள் தேவனுக்குள்ளாக காத்திருக்கிறது, அவரை விசுவாசித்து For a breakthrough. ஒரு 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 பிரேக் த்ரூக்காக. And God puts his hand onto that breakthrough and says that give that blessing back to me. அந்த ஒரு எழுப்புதலுக்காக நீங்கள் காத்திருக்கிறீர்கள், ஆனால் தேவன் அதில் அவர் கையை வைத்து அந்த ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார். I'll repeat it again. Sacrifice is what you are waiting for in believing. தியாகம், பலி என்பது நீங்கள் இவ்வளவு நாளும் விசுவாசித்து காத்திருக்கிற ஒன்று. For a breakthrough. ஒரு எழுப்புதலுக்காக God puts his hand on that which God gives you as a blessing. தேவன் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக கொடுத்த அதில் தேவனுடைய கரங்களை அவர் வைக்கிறார். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Many of the times we fast, we pray, we go on knees, we ask for years together, and God gives that blessing to us. நாம் பல நேரங்களில் நாம் உபவாசம் இருக்கிறோம், நாம் வந்து முழங்கால் படியிடுகிறோம், நாம் ஜெபிக்கிறோம், நாம் கண்ணீர் விடுகிறோம், நமக்கு தேவனிடத்தில் அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்க வேண்டும் என்று. But that blessing becomes a curse, in fact, to us. அந்த ஆசீர்வாதம் அது நமக்கு ஒரு சாபமாக முடிந்து விடுகிறது. Because the blessing you are not ready to sacrifice. ஏனெனில் அந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் பலி செலுத்துவதற்கு ஆயத்தமாக இல்லை. Your fear will stop you from doing the sacrifice. அந்த பலி செலுத்துவதற்கு உங்களுடைய பயம் அதை தடுக்கிறதாக இருக்கிறது. That is Satan's strategy. அதுதான் சாத்தானுடைய தந்திரம். He will make us to content with this blessing. அவன் நமக்கு இருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நம்ம இருக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறான். And in fact this blessing will become a curse.
அந்த ஆசீர்வாதம் அது ஒரு சாபமாக முடிந்து In விடுகிறது. fact, because of this blessing, you won't be seen in the presence of the God. இந்த ஆசீர்வாதத்தினால நீங்க தேவனுடைய பிரசன்னத்தை பார்க்காமல் இருப்பீர்கள். God says, new season, new sacrifice. தேவன் சொல்லுகிறார் புதிய காலத்தில் புதிய பலி என்று. Fear is what if. This is the thought in us. Fear is what if. அந்த பயம் நமக்குள்ளாக இப்ப நான் இதை பண்ணினா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு வருகிறது. But faith is even if. ஆனால் விசுவாசம் என்கிறது என்ன நடந்தாலும் சரிங்கிற எண்ணத்தை கொண்டு வருகிறது. God puts his hand on that blessing, on that breakthrough. தேவன் அந்த ஆசீர்வாதத்தில் அந்த எழுப்புதலில் அவருடைய கையை And he says that sacrifice, I want that. அவர் சொல்கிறார் எனக்கு அது வேண்டும் என்று. When God said them to sacrifice, to burn the Jericho into ashes, தேவன் அவர்களிடம் அந்த எரிகோவை நீங்கள் எரித்து விடுங்கள், சாம்பலாக்குங்கள் என்று they could சொல்லும்போது have been questioned God, saying that we waited for 40 years, God, and we suffered all these things. And what if you wanted everything else? அவர்கள் கேள்வி கேட்டிருக்கலாம், தேவனே இதுக்காக நாங்க 40 வருஷம் காத்திருந்தோம், இதற்காக 40 வருஷம் எல்லா துன்பங்களையும் கடந்து சென்றோம், இதை நீங்கள் வேண்டும் என்று கேட்டால் என்ன But என்று. they learned a big lesson. Even if. அவர்கள் இந்த ஒரு பெரிய காரியத்தை கற்றுக்கொண்டார்கள், என்ன நடந்தாலும் சரி என்று. Faith is something we need to grow in. Even if I will trust the Lord whom I cannot see. விசுவாசம் என்கிறது நாம் தேவனுக்குள்ளாக வளருவதற்கு நாம் பார்க்காத காரியங்களை அது என்ன நடந்தாலும் சரி என்று தைரியமாக எதிர்கொள்வது. We have a beautiful example which we have seen many times in the Bible. நமக்கு ஒரு மிகவும் அழகான ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது, நாம் நிறைய தடவை அதை வேதத்தில் பார்த்திருக்கிறோம். God appears to Abraham and says that I'll make you a great nation. தேவன் ஆபிரகாம் இடத்தில் நான் உன்னை பெரிய தேசமாக்குவேன் என்று சொன்னார். And he says I will give you offspring. அவர் சொன்னார் உனக்கு நான் சந்ததிகளை கொடுப்பேன் என்று சொன்னார். Abraham waited for 25 years. ஆபிரகாம் 25 வருடங்களுக்கு காத்திருந்தார். He went little bit off the track between, we are not going into that. அவர் நடுவுல அங்க போனார், நாம் அதற்குள்ளாக நாம் போக போவதில்லை. Finally on Sarah a child was been born. கடைசியாக சாராவோடு அவருக்கு அந்த பிள்ளை பிறந்தது. And the name of the child is, அந்த பிள்ளையோட பேரு Isaac. And when child was Bible says when he weaned off from his mother, வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய தாயிடமிருந்து அவர் பால் மறக்கும் பொழுது God appeared to Abraham again. தேவன் ஆபிரகாம் இடத்தில் மீண்டுமாக வந்தார். And says that sacrifice Isaac. அவர் சொன்னார் ஆபிரகாம் இடத்தில் நீ ஐசாக்கை பலி செலுத்த வேண்டும். You will never see a text anywhere in the Bible where Abraham had a spot of doubt in his heart when God said to sacrifice Isaac. நாம வேதத்துல எந்த இடத்துலயுமே நான் பார்க்க முடியாது தேவன் ஆபிரகாம் இடத்துல நீ ஐசாக்கை பலி செலுத்து என்று சொல்லும் பொழுது அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் கூட வந்ததை நான் பார்க்க முடியாது. He takes Isaac to the Mount Moriah. அவர் ஐசாக்கை அந்த மவுண்ட் மோரியாவுக்கு எடுத்து சென்றார். He arranges all the sacrifices what need to be done. அந்த பலி செலுத்துவதற்கான காரியங்களை எல்லாம் அவர் ஏற்படுத்தினார். He lays Isaac on top of that. அதற்கு மேலாக ஐசாக்கை அவர் வைத்தார். Old Testament says that he lifted his hand up. பழைய ஏற்பாடு சொல்கிறது அவருடைய கைகளை அவர் உயர்த்தினார். New Testament says that he came to a point where he sacrificed. That is in his heart. He sacrificed in his heart. அவர் புதிய ஏற்பாட்டுல சொல்லுது அவருடைய இருதயத்துல அவர் பலி செலுத்தினார் என்று. Because he know that the God who has called will fulfill. ஏனெனில் அவருக்கு தெரியும் தேவன் அழைத்த தேவன் அவர் அதை நிறைவேற்றுவார் என்று. Bible says that but like this after that he was so pleased with Abraham, he says like this, for I know you fear God. அதற்கு பிறகு தேவனுக்கு ஆபிரகாமை குறித்து மிகவும் பிரியமுள்ளவராக இருந்தார். அவர் சொன்னார் எனக்கு தெரியும் நீ தேவனை விசுவாசிக்கிறாய் என்று. And God says that he made a covenant with himself, with God himself. அவர் தேவனோடு கூட அவர் உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தினார். And he says in blessings I will bless you. In blessings I will bless you. ஆசீர்வாதத்தில் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று. And he says that Abraham, in your seed, in this seed, all the nations will be blessed. அவர் சொன்னார் ஆபிரகாம் உன்னுடைய இந்த வித்திலிருந்து எல்லா தேசங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று. Abraham had all the chance to ask God, saying that Lord, you promised a great nation and you gave me a son at my age of 100, and you want to sacrifice this child, ஆபிரகாமுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கிறது தேவனிடத்துல கேட்கறதுக்கு. தேவனே எனக்கு நீங்க என்னுடைய வயதான காலத்துல இந்த ஒரு மகனை நீங்கள் ஆசீர்வதித்தீர்கள், என்னை பெரிய தேசமாக்குவேன் என்று சொன்னீர்கள், ஆனால் இன்றைக்கு அந்த மகனை நீங்க பலி கொடுக்க சொல்கிறீர்களே என்று. He never went like that. ஆனால் அவர் அப்படி கேட்கவே இல்லை. Even if. என்ன நடந்தாலும் சரி. Faith is even if. விசுவாசம் என்பது என்ன நடந்தாலும் சரி. Fear is what if. ஆனால் பயம் என்பது என்ன நடக்குமோ. Praise the Lord. Are you with me? தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். என்னோடு கூட இருக்கிறீர்களா? New season is not just what we receive from God.
புதிய காலம் என்பது நாம் தேவனிடத்திலிருந்து என்ன பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதை மட்டுமல்ல, but we are partnering with God. ஆனால் நாம் தேவனோடு கூட பங்காளியாக இருக்கிறோம். New season is not what we get from God, புதிய காலம் என்பது நாம் தேவனிடத்திலிருந்து என்ன கிடைக்கிறது என்று அல்ல, but we are partnering with God. ஆனால் தேவனோடு கூட பங்காளியாக இருக்கிறோம். It is not what I give you 10%. அது நான் உங்களுக்கு என்ன 10% நான் கொடுக்கிறேன் என்பதல்ல. Listen this very carefully. It is not what I want to give you 10%. இது நான் உங்களுக்கு 10% கொடுக்கிறோம் என்பதல்ல. This is the thought of wilderness. அது வனாந்தரத்தின் யோசனை. This is what we are doing right now also. இப்பொழுதும் நாம் அதைதான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். But it is God, you allow me to keep 90%. தேவனே, எனக்கு நீங்க 90% கொடுக்க அனுமதித்திருக்கிறீர்கள். You allow me to keep the 90%. நீங்க எனக்கு 90% வைத்துக்கொள்ள அனுமதித்திருக்கிறீர்கள். You are the owner of everything. You are the owner of everything. நீங்களே எல்லாவற்றுக்கும் சொந்தக்காரராக இருக்கிறீர்கள். When we bring our 10% of our time, நாம் நம்மளுடைய 10% நேரத்தை கொண்டு when we வரும்போது, bring our 10% of our tithes, நம்மளுடைய 10% டைட்ஸை கொண்டு when வரும்போது, we bring our 10% of our talent, நம்மளுடைய 10% தாளந்தை கொண்டு வரும் பொழுது, we are saying that God, I made it with my ability. நாம் சொல்லுகிறோம், தேவனே, என்னுடைய இயல் செய்கிறதை வைத்து நான் You know செய்திருக்கிறேன். what is the next 90%? It doesn't hold in your hand. It just goes as the water leaks from your hand. அந்த அடுத்த மீதியா இருக்கிற அந்த 90% என்ன நடக்கும் என்று தெரியுமா? அதுக்கு உங்க கையில அப்படியே பிடித்து வைத்துக் கொள்வதில்லை, அது கீழே விழுந்து விடும். New season is what you're saying to Lord, saying that Lord, I want to give you 10%. Is not God. You allow me to keep the 90% because you are the owner of everything. புதிய காலத்தில் நாம் தேவனே, நான் உனக்கு 10% கொடுத்து விட்டேன் என்பது அல்ல, தேவனே எனக்கு 90% வைத்திருக்க அனுமதி கொடுத்திருக்கிறீர்கள், நீங்களே எல்லாவற்றுக்கும் சொந்தக்காரராக இருக்கிறீர்கள் என்பது. The greatest temptation in the new season is புதிய காலத்தில் இருக்கிற பெரிய சோதனை you என்னவென்றால், save and protect what God asked you to sacrifice. தேவன் எதை உங்களிடத்திலிருந்து பலி செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறாரோ அதை நீங்கள் காத்துக் கொள்கிறீர்கள், பாதுகாத்துக் கொள்கிறீர்கள். That is exactly what Achan done in the camp of Israel. அதுதான் அந்த இஸ்ரேல் முகாம்ல அந்த அச்சான் செஞ்சது. Achan didn't do any adultery. அந்த அச்சான் எந்த ஒரு அடல்ட்ரியும் பண்ணவில்லை. He didn't do any immorality. அவர் எந்த ஒழுங்கினமும் பண்ணவில்லை. But his greatest sin was he saved what God asked to sacrifice. என்ன அவர் பண்ணினார் என்றால், தேவன் எதை பலி செலுத்த வேண்டும் என்று சொன்னாரோ அதை அவர் பாதுகாத்து கொண்டு வைத்தார். Because Bible says that as soon as we entered the promised land, burn the city down, all the silver, all the gold, all the bronze vessels, all the iron vessels, it will come to me, rest you burn it. தேவன் என்ன சொன்னார் என்றால், நீங்கள் அந்த முதல் பட்டணத்திற்குள் சென்றவுடன் எல்லாவற்றையும் எரித்து சாம்பலாக்கி விடுங்கள், எல்லா வெள்ளியும் பொன்னும் எல்லா விலை உயர்ந்த பொருட்களும் என்னிடத்தில் வர வேண்டும். But Achan was very happy to take something and save for himself. ஆனால் அச்சான் அவருக்கு வேண்டியதை ஒன்றை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு அவரை பாதுகாத்து வைத்துக் கொண்டார். Achan hid forbidden things under his tent. அவருடைய அந்த கூடாரத்துக்குள்ளாக அவர் அந்த காரியத்தை அவர் மறைத்து வைத்தார். There was one more person in that Jericho city God saved. You remember who was that? இந்த எரிகோ பட்டணத்துல இன்னொரு நபரை தேவன் காத்தார். அவர் யார் தெரியுமா? ராகாப். She also hid someone. அவர்களும் ஒருவரை மறைத்து வைத்தார்கள். Before they went into Jericho, Joshua sends spies to spy the place, 2 people to spy the place. அவர்கள் எரிகோ பட்டணத்துக்கு போவதற்கு முன்பாக யோசுவா 2 வேவு பார்க்கிறவர்களை அனுப்பினார். As soon as the Jericho people came to know about it, they what Rahab does is she hides these people on the roof of her house. அவர்கள் போன உடனே அந்த எரிகோ பட்டணத்தில் உள்ளவர்களுக்கு தெரிய வந்தது. உடனே அந்த ராகாப் என்ன செய்தார்கள் என்றால், அவர்கள் 2 பேரையும் அவர்களுடைய வீட்டின் கூரை மேல் மறைத்து வைத்தார்கள். Both hid things. Achan and Rahab, both of them hid things. அந்த அச்சானும் சரி ராகாபும் சரி 2 பேருமே மறைத்து வைத்தார்கள். Achan died. அச்சான் மரித்து விட்டான். And Rahab was rescued. ராகாப் ரட்சிக்கப்பட்டார். What you are hiding today will change you tomorrow. இன்றைக்கு நீங்கள் எதை மறைக்கிறீர்களோ அது உங்களை மாற்றும் நாளைக்கு. New season doesn't operate in legalism.
அந்த புதிய காலம் வந்து அது சட்டப்படி அது நடப்பதில்லை. but it operates in obedience to the word of God. ஆனால் அது தேவனுக்கு கீழ்ப்படிகிறதில் நடக்கிறது. In promised land, we are in promised land. நாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் இருக்கிறோம். வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட Disobedience தேசத்தில் is a punishment by death. கீழ்ப்படியாமையின் தண்டனை மரணமாக இருந்தது. Death in your finance, அது உங்களுடைய பொருளாதாரத்தில், death in your finance, உங்களுடைய பொருளாதாரத்தில் மரணம், death in your health, உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் மரணம், death in your relationships, உங்களுடைய உறவில் மரணம், death even with the walk of the Lord. தேவனோடு நடப்பதிலும் மரணம். Save sees sacrifice as a waste, அடிமைகள் பலி செலுத்துவதை வீணானது என்று நினைக்கிறார்கள். but sons sees sacrifice as a worship. ஆனால் குமாரர்கள் பலி செலுத்துவதை ஆராதனை என்று நினைக்கிறார்கள். When Jesus was in Bethany, இயேசு பெத்தனியில இருந்த பொழுது, in the house of Simon the leper, அந்த லெப்பரர் சீமோன் வீட்ல a lady comes with a expensive oil, அந்த ஒரு ஸ்திரீயானவள் மிகவும் விலையுயர்ந்த தைலத்தோடு வந்தாள். and she anoints the head of Jesus. அவள் இயேசுவினுடைய தலையை அவள் அபிஷேகம் பண்ணினாள். And one of the disciples, Judas, ஒரு சீஷர் யூதாஸ், he says, what a waste. யூதாஸ் சொன்னார், ச்சே என்ன ஒரு வேஸ்ட் என்று. Judas had the heart of a slave. யூதாவுக்கு வந்து அவருக்கு அந்த அடிமையின் இருதயம் A இருக்கிறது. slave sees a sacrifice as a waste, ஒரு அடிமையானவன் அந்த பலியை அவன் அதை ஒரு வீணானது என்று நினைக்கிறான். but son sees the sacrifice as a worship. ஆனால் குமாரனானவன் அந்த பலியை ஒரு ஆராதனையாக பார்க்கிறான். What am I and you today? நீங்களும் இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் என்னவாக இருக்கிறோம்? What are I trying to save, which God asked you to sacrifice? தேவன் உங்களை பலி கொடுக்க சொன்னதை எதை நீங்கள் வந்து பாதுகாக்க பார்க்கிறீர்கள்? Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். New season, same source. புதிய காலம் அதே ஆதாரம். New season, new sacrifice. புதிய காலம் புதிய பலி. New season, new strategy. புதிய காலம் புதிய தந்திரம். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Now you need to remember, when Joshua was going into Jericho to attack, he sent spies. நீங்கள் இதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். யோசுவா எரிகோவுக்கு அவர் போர் தாக்குவதற்கு முன்பாக உளவு பார்க்கிறவர்களை அனுப்பினார். So they got the Jericho. They got the city of Jericho. அவர்கள் அந்த எரிகோ பட்டணத்திற்குள் போனார்கள். The second city is city of Ai. இரண்டாவது பட்டணம் ஆயி பட்டணம். There also Joshua sent spies. அங்கேயுமே யோசுவா உளவு பார்க்கிறவர்களை அனுப்பினார். But you know what God said to Joshua in the beginning? ஆனால் யோசுவாவிடம் என்ன தேவன் முதலில் சொன்னார் தெரியுமா? My servant Moses is dead. என்னுடைய தாசன் மோசே மரித்து விட்டான். But don't be afraid. ஆனால் நீ பயப்படாதே. I am with you. நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். And Joshua's job was to just take counsel from the Lord. யோசுவாவுடைய வேலை என்னவென்றால் தேவனிடத்திலிருந்து ஆலோசனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். In promised land, Joshua makes two big mistakes. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் யோசுவா இரண்டு பெரிய தவறுகளை செய்தான். He listened to the people's opinion and sent men to attack Ai. அவன் ஜனங்களுடைய கருத்தை கேட்டு ஆயி பட்டணத்தை தாக்குவதற்கு ஆட்களை அனுப்பினார். And men of Ai killed 36 people. அந்த ஆயி பட்டணத்தில் உள்ள ஜனங்கள் 36 பேரை அவர்கள் கொன்றார்கள். And chased the children of Israel out. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவர்கள் வெளியே விரட்டி விட்டார்கள். Second mistake was, இரண்டாவது தவறு என்னவென்றால், Joshua didn't ask the counsel of God when Gibeonites came in deception to make covenant with the children of Israel. அந்த கிபியோன் ஜனங்கள் யோசுவாவிடம் வந்து அவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு அவர்கள் உடன்படிக்கை பண்ண வேண்டும் என்று அவர்கள் ஏமாற்று தந்திரமாக வந்து கேட்ட பொழுது யோசுவா தேவனிடத்தில் ஆலோசனை கேட்கவில்லை. Beforehand itself, God has spoke to Moses saying that the land which I'm going to give you, you need to destroy everything. You need to kill all the inhabitants. முதல்லையே தேவன் மோசேயிடம் சொல்லி இருக்கிறார், நான் உனக்கு கொடுக்க போற பட்டணத்தில் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அழிக்க வேண்டும் என்று. And these people know that very well. இந்த ஜனங்களுக்கு நன்றாக அது தெரியும். The enemies know that very well. எதிரிகளுக்கும் அது நன்றாக தெரியும். See, when Rahab hid those two spies in her house, ராகாப் அந்த இரண்டு வேவு பார்க்கிறவர்களை அவர்கள் வீட்டுக்குள் மறைத்து you can வைக்க go home and read it. நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் படித்து பார்க்கலாம். She is testifying about the Lord of Israel. அவள் இஸ்ரவேல் தேவனை குறித்து அவள் சாட்சி கொடுக்கிறாள். They had the fear of the Lord of Israel.
அவர்களுக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய தேவனை குறித்து அவர்களுக்கு பயம் இருந்தது. What all the God has done in the wilderness, these people knows about it. வனாந்தரத்தில் தேவன் என்னவெல்லாம் செய்தாரோ அதெல்லாம் இந்த ஜனங்களுக்கு இங்கே தெரிந்தது. You ever thought about it? Even the children of Israel has not stepped into the promised land, but whatever God has done in the wilderness, these people knows about it. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இன்னும் அந்த தேசத்திற்குள்ளாக நுழையவே இல்லை. ஆனால் வனாந்தரத்தில் என்னவெல்லாம் நடந்ததோ அதெல்லாம் இந்த ஜனங்களுக்கு தெரிந்திருந்தது. And there were different other communities like Hittites, Perizzites, Jebusites, Canaanites, Ammonites, Mosquito bites, everyone was there. இன்னும் வேற வேற பட்டணங்கள்லாம் அந்த ஹிட்டைட்ஸ், ஜெபுசைட்ஸ், அமோரைட்ஸ் இந்த எல்லாமே இருந்தது அங்க. They all know that what God has commanded to destroy them. God is going to destroy them. அவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தேவன் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அவர்களை எல்லாம் அழிக்க வேண்டும் என்று. So this Gibeonites comes in deception to the Lord, in deception to the children of Israel. இந்த கிபியோன் ஜனங்கள் ஒரு வஞ்சகமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடம் வந்தார்கள். And they make a covenant with these children. இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு அவர்கள் உடன்படிக்கை செய்தார்கள். Joshua never went and asked the council of God, shall we make a covenant with these people? யோசுவா போய் தேவனிடம் ஆலோசனை கேட்கவில்லை இந்த ஜனங்களோடு நாங்கள் உடன்படிக்கை பண்ணலாமா என்று. Which he has to pay a big price later in the future. அதற்காக பெரிய விலையை எதிர்காலத்தில் அவர் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. Joshua made two big mistakes. யோசுவா 2 தவறுகளை அவர் செய்தார். He sent spies to the Ai, how he sent spies to the Jericho. எப்படி எரிகோ பட்டணத்துக்கு அவர் உளவு பார்க்கிறவர்களை அனுப்பினாரோ அதே போல ஆயி பட்டணத்திற்கும் அனுப்பினார். What God promised was, I am with you. ஆனால் தேவன் என்ன வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார் என்றால் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று. We are in the promised land and God says that I am with you. அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் நாம் இருக்கிறோம். தேவன் நம்மிடத்தில் சொல்கிறார் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். But still we are in the wilderness mentality. ஆனால் இன்னும் நாம் வனாந்தர மனதோடே இருக்கிறோம். In wilderness it was Moses. வனாந்தரத்துல அது மோசே. In promised land it is Joshua. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல யோசுவா. In wilderness it was the rod of Moses. வனாந்தரத்துல மோசேயோட ஒரு கோல். In promised land it was the ark of covenant. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல உடன்படிக்கை பெட்டி. In wilderness God got angry when people demanded for more. வனாந்தரத்துல அந்த ஜனங்கள் இன்னும் அதிகமாக வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது தேவன் கோபப்பட்டார். In promised land God got angry when people settled for less. ஆனால் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல இருக்கிறது போதும் என்று ஜனங்கள் நினைத்த பொழுது தேவன் கோபப்பட்டார். In wilderness people waited on God to move with them in cloud. வனாந்தரத்துல அந்த ஜனங்கள் எல்லோரும் தேவன் அவர்களோடு மேகஸ்தம்பமாக வர வேண்டும் என்று காத்திருந்தார்கள். God, if you don't go, we don't go. தேவன் நீங்க என்னோடு வரவில்லை என்றால் நாங்கள் போக மாட்டோம். But in promised land God says, wherever your foot goes, I'll be with you. ஆனால் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல தேவன் சொல்கிறார் உங்களுடைய காலடி மிதிக்கும் இடமெல்லாம் நான் வருவேன் என்று. This is the promise for us. Wherever you go, I am with you. இந்த வாக்குத்தத்தம் நமக்காக நம்முடைய காலடி மிதிக்கும் இடமெல்லாம் தேவன் வருவார் என்று. Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். In the wilderness the Red Sea was been split by a wind. வனாந்தரத்துல அந்த செங்கடலானது காத்துனால பிரிக்கப்பட்டது. In promised land the Jordan split when the priest stepped in first. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல யோர்தான் நதியானது அந்த ஆசாரியார் முதலில் அடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது அது பிரிக்கப்பட்டது. They worked in partnership with God. அவர்கள் தேவனோடு கூட ஒரு பங்காளிகளாக வேலை செய்தார்கள். They worked with the God in the promised land. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் அவர் தேவனோடு சேர்ந்து வேலை செய்தார்கள். We cannot walk in the promised land with the strategies of wilderness. நாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துல அந்த வனாந்தரத்தின் தந்திரங்களோடு நாம் நடக்க முடியாது. Every battle was different. ஒவ்வொரு யுத்தமும் வித்தியாசமானது. Every strategy was different. ஒவ்வொரு தந்திரமும் வித்தியாசமானது. Every plans was different. ஒவ்வொரு திட்டமும் வித்தியாசமானது. But you know what Joshua done? He followed what was successful in Jericho. He went with the same plan in Ai. ஆனால் யோசுவா என்ன செய்தார் தெரியுமா? எரிகோ பட்டணத்துல எது அவருக்கு வெற்றியாக முடிந்ததோ அதையே அப்படியே ஆயி பட்டணத்திற்கும் அவர் செய்தார். We should not take yesterday's success as today's strategy. நாம் நேற்றைய வெற்றியை இன்றைக்கு நாம் பண்ண போகிற தந்திரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. This is what is happening most of the time around us. இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பல நேரங்களில் நடக்கிறது. Lord, this was successful for the church yesterday. இந்த சபைக்கு இது நேத்து வெற்றியாக நடந்தது. Lord, this will be my strategy for today. இதுதான் இன்றைக்கு என்னுடைய திட்டமாக இருக்கிறது. For every promised land, for every word, God gives a new strategy and a new plan. ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கும் ஒவ்வொரு யுத்தத்துக்கும் தேவன் புதிய புதிய திட்டத்தை கொடுக்கிறார். Rather than waiting for strategies and plan,
நாம் அந்த தந்திரங்களுக்கும் திட்டங்களுக்கும் காத்திருக்கிறதுக்கு பதிலாக wisdom, human wisdom, மனுஷர்களுடைய ஞானத்தின்படி we need to go into the presence of the God and say, Lord, what shall I do for this war? ஆனால் நாம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் சென்று இந்த யுத்தத்தில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் தேவனே என்று கேட்க We need to வேண்டும். work with the God. நாம் தேவனோடு வேலை செய்ய வேண்டும். We can't walk with the strategy of wilderness into the promised land. நாம் வனாந்தரத்தில் உள்ள அந்த திட்டத்தோடு அந்த தந்திரங்களோடு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் நடக்க முடியாது. If not, we'll be like Egyptians. இல்லாட்டி நாம் எகிப்தியர்களைப் போல இருப்போம். The Red Sea, the road in the Red Sea, which was a blessing for Israel, அந்த செங்கடலில் பிளக்கப்பட்ட அந்த வழியானது அது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. it became a funeral ground for Egyptians when they followed that blessing. ஆனால் எகிப்தியர்களுக்கு அவர்கள் அதையே பின்பற்றி வரும்பொழுது அவர்களுக்கு அது சாவுக்களமாக மாறியது. Strategies are good, the plans are good, தந்திரங்கள் நல்லது, திட்டங்கள் நல்லது. but God will prosper whom His presence is there. ஆனால் தேவனுடைய பிரசன்னம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்குதான் தேவன். Bible says in His presence whatever the righteous does will prosper. வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய பிரசன்னத்தில் நீதிமான் எதையெல்லாம் செய்கிறானோ அவன் செழிப்படைவான் என்று. So what are we seeking today in presence of God? தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இன்றைக்கு நாம் எதை தேடுகிறோம்? Or are we just seeking yesterday's success and we saying that it was successful someone so it will be successful for me? நாம் நேற்றைய வெற்றியை குறித்து அவருக்கு நேற்று தினம் அது வெற்றியாக இருந்தது, இன்றைக்கு எனக்கு அது வெற்றியாக இருக்கும் என்று நாம் பார்க்கிறோமா? Most of the time we become copycats. பல நேரங்களில் நாம் அப்படியே காப்பி அடிக்கிறவர்களாக This is இருக்கிறோம். what happens to many and most of the churches. இதுதான் பல நிறைய சபைகளில் நடக்கிறது. This is what happens to many of the people, children of the God. இதுதான் தேவனுடைய பிள்ளைகளான பல பேருக்கு நடக்கிறது. Church is not an organization. சபையானது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அல்ல, Church is an organism. ஜீவன் உள்ளதாக இருக்கிறது. An organization doesn't have life. ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு அதுக்கு ஒரு ஜீவன் கிடையாது, ஒரு உயிர் கிடையாது. But organism have life. ஆனால் ஒரு சபைக்கு ஒரு ஆர்கானிசம்க்கு ஒரு ஜீவன் உண்டு. When I become an organization, நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனா இருக்கும் பொழுது I need to make a lot of plans and programs to attract the children of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காக அவர்களை கவரும்படி நிறைய திட்டங்களையும் நிறைய முயற்சிகளையும் செய்ய வேண்டும். When I am an organism, ஆனால் நான் ஒரு ஜீவன் உள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது His presence is enough. அவருடைய பிரசன்னம் எனக்கு போதும். I don't need programs. எனக்கு எந்த ப்ரோக்ராமும் His தேவையில்லை. Spirit will bring things. ஆவி எல்லாவற்றையும் கொண்டு வரும். That doesn't mean that we don't need programs. அப்படி என்றால் நமக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இல்லை என்ற But அர்த்தம் most of the அல்ல. time what we know, that is happening there, so we'll do here. நிறைய தடவை என்ன நடக்கிறது என்றால் அங்கே இந்த மாதிரியாக நடக்கிறது, நாமும் இங்கே அதை செய்ய வேண்டும். There is a revival meeting there, we'll have a revival meeting here. அங்க ஒரு எழுப்புதல் கூட்டம் நடக்கிறது, இங்கேயும் ஒரு எழுப்புதல் கூட்டம் நடக்க And வேண்டும். still we are on survival, we are not revival. ஆனால் இன்னும் நான் அப்படியே அன்றாடம் ஒவ்வொரு நாளையும் தள்ளுகிறவர்களாக தான் இருக்கிறோம், நாம் எழுப்புதல் அடைகிறவர்களாக இல்லை. New season, same source. புதிய காலம் அதே ஆதாரம். New season, new sacrifice. புதிய காலம் புதிய பலி. New season, new strategy. புதிய காலம் புதிய தந்திரம். This is all good to hear. இது எல்லாம் கேட்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. But we'll be going into the New Testament. இப்பொழுது நாம் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு போகிறோம். This is what I requested. I wanted my Sunday school teacher to be with students to be with me. இது நான் கேட்டேன், என்னுடைய சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகள் எல்லாம் இங்கே இருக்க வேண்டும் Because this is for you. ஏனெனில் இது உங்களுக்காக. New season, new weapon. புதிய காலம் புதிய ஆயுதம். New season, new weapon. புதிய காலம் புதிய ஆயுதம். You can't live in wilderness. The weapons you use in wilderness, you can't use that in the promised land. நீங்க வனாந்தரத்துல என்ன மாதிரியான ஆயுதங்களை உபயோகப்படுத்துறீங்களோ அதையே நீங்க கொண்டு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் உபயோகப்படுத்த The முடியாது. reason why we are still failures in many areas is because we are still using the weapons of wilderness. ஏன் நாம் இன்னும் தோல்வி அடைகிறவர்களாக இருக்கிறோம் என்றால் அந்த பழைய ஆயுதங்களையே நாம் பயன்படுத்துகிறோம். A beautiful example from the Bible. ஒரு மிகவும் அழகான ஒரு உதாரணம் வேதத்திலிருந்து. When David was small, தாவீது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது you know what was his weapon? அவனுடைய ஆயுதம் என்ன தெரியுமா? A slingshot. ஒரு கவன் கல்லு. And when he went to fight with Goliath, அவன் கோலியாத்துடன் சண்டையிடும் பொழுது he goes with the same slingshot. அவன் அதே அந்த கவனுடன் சென்றான். Though the king Saul, he gives all the armors and his sword, everything to David. தாவீதுக்கு அந்த ராஜா எல்லா ஆயுதங்களையும் எல்லாவற்றையும் அவர் கொடுத்தார். David wears it.
தாவீது அதையெல்லாம் But போட்டுக்கொண்டான். he says that no, I don't want any of those things. அவன் வந்து எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் என்று He சொல்ல takes everything off அவன் எல்லாவற்றையும் எடுத்து and விட்டான். he goes in front of Goliath with the slingshot and he takes 5 stones. அவன் அந்த கோலியாத்துக்கு முன்பாக அவனுடைய அந்த கவனை எடுத்துக்கொண்டு 5 கற்களையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்றான். After he killed David, after he killed Goliath, அவன் கோலியாத்தை கொன்றவுடன் you know what was David's weapon of choice? தாவீதினுடைய ஆயுதம் என்னவாக இருந்தது தெரியுமா? It was the sword of Goliath. அது கோலியாத்துடைய பட்டயம். He never used any Bible. You won't see any text saying that he just further he went with the slingshot. வேதத்துல எங்கேயுமே சொல்லவில்லை அது அந்த அந்த கவனோடு கூட அவர் தொடர்ந்து போனார் That weapon finished there. அந்த ஆயுதம் அதோடு முடிந்து விட்டது. Then his weapon of choice was David's sword. அதற்கு பிறகு அவருடைய ஆயுதம் என்னவென்றால் அந்த கோலியாத்துடைய பட்டயம். The thing that tried to defeat David became his weapon of choice. தாவீதை எது தோற்கடிக்க உபயோகப்படுத்தினதோ அதுவே தாவீதினுடைய ஆயுதமாக மாறியது. The battle which is trying to destroy you and me எந்த யுத்தம் உங்களையும் என்னையும் அழிக்க வருகிறதோ is going to be my weapon. அதுதான் என்னுடைய ஆயுதமாக போகிறது. That you would fight with and against that enemy. அந்த ஆயுதத்தை வைத்து எதிரிக்கு எதிராக நீங்கள் போராடுவீர்கள். I will say it again with me. You repeat with me. நான் இதை மீண்டுமாக சொல்லுகிறேன், நீங்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள். The thing that tried to defeat me becomes my weapon of choice. எது என்னை அழிக்க வந்ததோ அந்த ஆயுதம் தான் என்னுடைய ஆயுதமாக மாறியது. Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். In new season, new weapon, God is with you. புதிய காலத்துல புதிய ஆயுதம், அது தேவன் உங்களோடு கூட His இருக்கிறார். power is with you. அவருடைய வல்லமை உங்களோடு His இருக்கிறது. presence is with you. அவருடைய பிரசன்னம் உங்களோடு இருக்கிறது. And you know, when His power and presence is with you, He will send enemies. உங்களுக்கு தெரியுமா, அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய பிரசன்னமும் உங்களோடு இருக்கும் பொழுது அவர் எதிரிகளை உங்களுக்குள்ளாக அனுப்புவார். When God's presence was with David, He sent the biggest enemy, Goliath. தேவனுடைய பிரசன்னம் தாவீதுல இருக்கும் பொழுது தேவன் அந்த பெரிய எதிரியான கோலியாத்தை அனுப்பினார். It was not to show how big the enemy is. அது வந்து அந்த எதிரி எவ்வளவு பெரியவர் என்று காண்பிப்பதற்கு அல்ல. But it is to show how great you are in Christ. ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக எவ்வளவு பெரியவர்கள் என்று காண்பிப்பதற்கு. Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Still we are fighting this enemy, the giant in front of us. இன்னும் நாம் நமக்கு முன்பாக இருக்கிற அந்த அரக்கர்களை நாம் யுத்தம் பண்ணி கொண்டுதான் இருக்கிறோம். We are still with the weapons of wilderness. நாம் இன்னும் அந்த வனாந்தரத்தில் உள்ள ஆயுதங்களை வைத்துக் கொண்டுதான் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். God says that my presence is with you. தேவன் சொல்கிறார், என்னுடைய பிரசன்னம் உங்களோடு My இருக்கிறது. power is with you. என்னுடைய வல்லமை உங்களோடு இருக்கிறது. This is all good, but there's one important weapon when we are in the promised land. இது எல்லாம் நல்லதுதான், ஆனால் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஆயுதம் நாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் இருக்கும் பொழுது. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6 to 3. 2 கொரிந்தியர் 10 chapter 3 verse 6 to 3. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight are not the weapons of the world. On contrary, they are divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretensions that set itself against the knowledge of God, and we take captives of every thought to make it obedient to Christ. 2 கொரிந்தியர் 10 3 6 வரைக்கும். நாங்கள் மாம்சத்தில் நடக்கிறவர்களாய் இருந்தும் மாம்சத்தின்படி போர் செய்கிறவர்கள் அல்ல. எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவர்களாய் இராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலம் உள்ளவைகளாய் இருக்கிறது. அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். For we live in this world, we do not wage war as the world does. நாம் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது இந்த உலகம் செய்கிறது போல நாம் யுத்தம் செய்கிறதல்ல. The weapons we fight are not the weapons of the world. நாம் பயன்படுத்துகிற ஆயுதங்கள் இந்த உலகம் பயன்படுத்துகிற ஆயுதங்கள் அல்ல. Because our fight, Bible says, because our fight is not against the flesh and the blood. ஏனெனில் வேதம் சொல்கிறது நம்மளுடைய யுத்தம் எல்லாம் மாம்சத்திற்கும் இரத்தத்துக்கும் எதிரானது என்று. My fight is not against my co-brothers and co-sisters or by anyone else. என்னுடைய யுத்தம் வந்து என்னுடைய சக சகோதரர் சகோதரிகளுக்கு எதிராக அல்ல. But against the principalities. ஆனால் அது அதிகாரங்களுக்கு எதிராக. And the powers. அதிகாரங்களுக்கும். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். For that we can't win that battle with the weapons of wilderness. அதற்கு நீங்கள் வந்து வனாந்தரத்தில் உள்ள ஆயுதங்களை வைத்து நீங்கள் போராட முடியாது. You need
the greatest weapon which God has given to you, உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த மிகப்பெரிய அந்த ஆயுதம் உங்களுக்கு தேவை. it is the word of God. அது தேவனுடைய வார்த்தை. In book of Ephesians it says about the armor of God. எபேசியர் புத்தகத்தில் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை குறித்து It சொல்லப்படுகிறது. says about the offensive weapons and the defensive weapons. அது வந்து தற்காத்து கொள்ளுகிற ஆயுதத்தை குறித்தும் சொல்லப்படுகிறது, யுத்தத்துக்கு போகிற ஆயுத குறித்தும் சொல்லப்படுகிறது. But the most offensive weapon God has given is the word of God. நமக்கு மிகவும் தற்காத்து கொள்ளுகிற ஆயுதம் தேவன் கொடுத்தது வந்து தேவனுடைய வார்த்தை. You know why? Because Bible says in 1 Peter chapter 5 verse 8, be watchful, your adversary the devil is roaming around like a roaring lion, seeking whom to devour. 1 பேதுரு 5:8. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள், ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். The lion is roaming like what? A roaring. The Satan is roaming like what? A roaring lion. You ever seen a lion going to catch the prey making noise? அந்த சாத்தான் வந்து எப்படி அவன் அலைந்து திரிகிறான், கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல. எப்போது நீங்க சிங்கத்தை பார்த்திருக்கிறீங்களா? அது வந்து அது உணவு தேடும் பொழுது அது கர்ச்சித்து கொண்டு போகிறதை. Only after it captures its meat or its meal, it will make the noise. அதுக்கு தேவையான அந்த இறைச்சியை எடுத்தவுடன் தான் அது சத்தம் போடும். He will never approach his meal by making noise. அதனுடைய உணவை வந்து அது சத்தம் போட்டுக்கொண்டு அது போய் தேடாது. But you know what Satan is doing? ஆனால் சாத்தான் என்ன செய்கிறான் He is தெரியுமா? coming like a roaring lion. ஆனால் அவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல வருகிறான். Deceiving me and you, உங்களையும் என்னையும் வஞ்சித்து saying that you are in my captive. சொல்லுகிறான், நீ என்னுடைய பிடிக்குள் இருக்கிறாய். No, we are not in his captive. இல்லை, நாம் அவனுடைய பிடிக்குள் இல்லை. Bible says resist the devil and devil will flee away. வேதம் சொல்லுகிறது, நீ சாத்தானை புறம்பே தள்ள, அது போய்விடும் என்று. To fight this war we should have the right weapon. நாம் யுத்தத்தை பண்ணுவதற்கு சரியான ஆயுதம் வேண்டும். Which is meant to accomplish the right task. சரியான வேலையை செய்து முடிப்பதற்கு. They are the word of God. அதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை. Bible says for the word of the God is alive and active. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, தேவனுடைய வார்த்தையானது அது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாக இருக்கிறது. Sharper than double-edged sword. ரெண்டு பட்டயத்தை காட்டிலும் கருக்கானதாயும் இருக்கிறது. It can penetrate and divide the soul and the spirit. அது ஆத்மாவையும் ஆவியையும் உருவ பிரிக்க கூடியதாக இருக்கிறது. God didn't say for vain it can divide the soul and spirit. No one can divide a soul and spirit. யார் ஒருவருமே ஆத்மாவையும் ஆவியையும் பிரிக்க முடியாது. It is impossible to divide a soul and spirit. அந்த ஆவியையும் ஆத்மாவையும் பிரிக்கிறது மிகவும் முடியாத காரியம். But only thing which can divide a soul and spirit is the word of God. தேவனுடைய வார்த்தை மட்டும்தான் ஆவியையும் ஆத்மாவையும் பிரிக்க கூடியதாக இருக்கிறது. You know why it is? எதற்காக தெரியுமா? Because this has been designed by the word, by the God. ஏனெனில் அது தேவனால அமைக்கப்பட்டது. It makes you strong day by day. அது ஒவ்வொரு நாளும் அதை உங்களை பலப்படுத்துகிறது. Without your knowledge, the word of God makes you stronger day by day. உங்களுக்கு தெரியாமலேயே தேவனுடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை பலப்படுத்துகிறதாக I was been reminded about a story. எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. In a village there was a physically weak believer. ஒரு விசுவாசி, அவர் வந்து உடல் அளவில் மிகவும் பலவீனமான ஒரு விசுவாசி. And God says to him, get up every morning. தேவன் அவரிடத்துல சொன்னார், ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழுந்து you pray. நீ ஜெபி. And there's a big rock in front of your house. உன்னுடைய வீட்டுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய கற்பாறை இருக்கிறது. You push that rock every day. நீ அந்த கற்பாறையை ஒவ்வொரு நாளும் தள்ளு. And this man gets up every morning. He does exactly what God said. இந்த மனிதன் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழுந்து தேவன் செய்தபடி அப்படியே செய்தார். Days passed. ஒவ்வொரு நாளும் கடந்தது. Weeks passed. வாரங்கள் கடந்தது. Months passed. மாதங்கள் கடந்தது. Almost a year. ஒரு வருஷம் ஆகிவிட்டது. Now you know who showed up. அங்க யார் வந்தா தெரியுமா? Satan came. சாத்தான் வந்தான். His voice came. அவனுடைய குரல் வந்தது. And he comes to this believer and says that, அந்த விசுவாசியிடம் வந்து அவன் சொல்கிறான், look at this rock. நீ இந்த கற்பாறையை பாரு. It has not even moved an inch. அது ஒரு இன்ச் கூட அசையல. What God said was wrong. தேவன் என்ன சொன்னாரோ அது தவறு. This believer takes it into his heart. அந்த விசுவாசி அவனுடைய இதயத்தில் அதை எடுத்துக்கொண்டு his room. அவனுடைய அறைக்கு சென்று he prays to the God. அவன் தேவனிடத்தில் ஜெபித்தான். He says that God, why did you make a comic in front of others? தேவனே, என்னை எதுக்கு மற்றவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு கேலி பொருளாக ஆக்கினீர்? And God says, I will answer you that first.
நான் உனக்கு அதை முதலில் நான் பதில் சொல்கிறேன். I want to tell you why I allowed this rock in front of your life. உன்னுடைய வாழ்க்கையில எதற்காக உனக்கு முன்பாக நான் இந்த கற்பாரையை அனுமதித்தேன் He என்றார். asked you to stand in front of a mirror அவர் ஒரு நீ கண்ணாடி முன்பாக நீ போய் நில்லு, and strip your clothes off. உன்னுடைய ஆடைகளை எடு. And when he looked, he saw he was become very strong. அவர் பார்க்கும் பொழுது அவர் மிகவும் பலனுள்ளவனாக இருந்தான், He never பலசாலியாக இருந்தான். noticed when he was pushing the rocks all these months and years, he never noticed that he was physically became strong. அவர் அதை கவனிக்கவே இல்லை. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கற்பாரையை அவர் தள்ளும் பொழுது அவருடைய உடல் சரீரம் பலன் அடைகிறது என்று. This is what exactly Satan does in our life. இதுதான் சாத்தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி செய்கிறவனாக இருக்கிறான். He brings doubt against the word of God. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிராக எப்பொழுதும் சந்தேகத்தை கொண்டு வருகிறவனாக What இருக்கிறான். did Satan tempt Eve to do first? ஏவாளை சாத்தான் எப்படி பரீட்சை செய்தான்? To doubt. சந்தேகப்படுவதற்கு. And when your doubt comes, சந்தேகம் வரும் பொழுது the next step is unbelief. அடுத்த படி என்னவென்றால் அவிசுவாசம். And when unbelief comes, அவிசுவாசம் வரும் பொழுது the next step is அடுத்த படி disobedience. கீழ்ப்படியாமை. Praise the Lord. தேவனுக்கு And that is what exactly Satan wants from me and you. அதுதான் சாத்தானுக்கு வேணும், என்னிடத்திலிருந்தும் உங்களிடத்திலிருந்தும். To walk in authority, you must live under the authority of God. நீங்கள் ஒரு அதிகாரத்தில் நடப்பதற்கு ஒரு அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்க வேண்டும். Spiritual warfares are won by spiritual weapons. ஆவிக்குரிய போராட்டங்கள் எல்லாம் ஆவிக்குரிய ஆயுதங்களினால் தான் வெற்றி அடைகிறது. Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Bible says these people are destroyed not because of sin. My people are destroyed not because of sin. வேதம் சொல்கிறது என்னுடைய ஜனங்கள் பாவத்தினால அழிக்கப்படவில்லை, because lack of knowledge. அவர்களுக்கு அறியாமையினால அழிந்தார்கள். Lack of knowledge about the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்த அறியாமை. And in New Testament there's a beautiful illustration. புதிய ஏற்பாட்டுல ஒரு மிகவும் அழகான ஒரு விளக்கம் இருக்கிறது. Jesus was with his disciples. இயேசு அவருடைய சீஷர்களோடு கூட இருந்தார். And Jesus asked, who the people think I am? இயேசு கேட்டார், இந்த ஜனங்கள் நான் யார் என்று நினைக்கிறார்கள்? Some said that he is Elijah. சில பேர் சொன்னார்கள் எலியா என்று. Some said he is Jeremiah. சில பேர் சொன்னாங்க எரேமியா என்று. Some said he is son of man. சில பேர் சொன்னாங்க அவர் தேவகுமாரன் என்று. Some says that you are a prophet. சில பேர் சொன்னாங்க நீ ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று. But Jesus puts that question back to the disciples, said, what you think I am? ஆனால் இயேசு சீஷர்களிடம் கேட்டார், நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நான் யாருன்னு? And Peter suddenly says, பேதுரு உடனே சொன்னார், you are the son of living God. அவர் நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று. And Jesus says that, இயேசு சொன்னார், praise the Father in heaven. பரலோகத்தில் இருக்கிற பரமபிதாவுக்கு ஸ்தோத்திரம். The flesh and blood has not revealed this to you. இதுக்கு உனக்கு மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை. But my Father in heaven has revealed this to you. ஆனால் பரலோகத்தில் இருக்கிற என்னுடைய பிதா வெளிப்படுத்தினார். Peter, on you I will build, on this rock I will build my church. பேதுரு, இந்த கற்பாறையின் மேல் நான் என்னுடைய சபையை கட்டுவேன். See how the lack of knowledge has made a wrong decisions in the life of many Christians. பல கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர்களுடைய தேவனுடைய வார்த்தையில் இருக்கிற அறியாமையினால தவறான தீர்மானங்களை எடுக்கிறார்கள். God says that heaven has revealed, my Father in heaven has revealed to you, not the flesh and blood. இயேசு சொன்னார் பேதுருவிடம், மாம்சமும் இரத்தமும் உனக்கு அதை வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்தில் இருக்கிற என்னுடைய பிதா வெளிப்படுத்தினார் என்று. Peter, on this revelation that who I am, on this rock I will build my church. பேதுரு, உனக்கு நான் யார் என்று கிடைத்த இந்த வெளிப்பாடுல, இந்த கற்பாறையில நான் என்னுடைய சபையை கட்டுவேன். Church is not built on any people. சபை எந்த ஜனங்களினாலும் கட்டப்படவில்லை. Church is built on the rock of all the ages. சபையானது எல்லா காலங்களிலும் உள்ள கற்பாறையின் மேல் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. In fact, Peter in Greek means Petros. பேதுரு கிரேக்க பாஷையில அது பெட்ரோஸ். It means a small rubble or a small stone. அது அப்படி என்றால் ஒரு சின்ன கல்லு, சின்ன கல்லு. God is saying that I'm not going to build this church in this small stone, but I'm going to build on the revelation of you who knows that who I am, who Christ is, the Father is revealing to you. தேவன் சொல்லுகிறார், நான் இந்த சின்ன கல்லுல என்னுடைய சபையை கட்ட போவதில்லை, ஆனால் உனக்கு கிடைத்த அந்த வெளிப்பாடு, நான் யார் என்று தேவனிடத்திலிருந்து உனக்கு வெளிப்பட்ட அந்த வெளிப்பாடுல நான் இந்த கற்பாறையில சபையை கட்டுகிறேன் என்று. Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். New season, new weapon. New season, new weapon. புதிய காலம், புதிய ஆயுதம். New season, new invitation. புதிய காலம், புதிய அழைப்பு. New season, new invitation. புதிய காலம், புதிய அழைப்பு.
I'm pretty much sure, 100% sure, எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும், 100% எனக்கு தெரியும். if you are here and you are occupied this seat today, இன்றைக்கு நீங்க இங்க இருக்கிறீங்க, இந்த இடத்துல நீங்க இருக்கிறது, it is not by your will. அது உங்களுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல. It is by the invitation of my Lord. இது என்னுடைய தேவனுடைய அழைப்பினால. New season, new invitation. புதிய காலம், புதிய அழைப்பு. We'll look into a very famous Bible verse and I will bring it to conclusion very soon. நாம் நமக்கு மிகவும் தெரிந்த ஒரு வேத வசனத்திற்கு வருவோம், அதற்கு பிறகு முடிப்போம். John chapter 3 verse 16. யோவான் 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him will not perish but will have eternal life. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். It is an invitation. இது ஒரு அழைப்பு. An invitation has three main things what you need to know. அந்த அழைப்புக்கு 3 பெரிய முக்கியமான காரியங்கள் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும். Who it is from? அது யாரிடத்திலிருந்து வருகிறது? Who is it to? அது யாருக்கு வருகிறது? What is it about? அது என்ன? Okay, you with me? நீங்க என்னோட இருக்கிறீர்களா? Who it is from? அது யாரிடத்திலிருந்து வருகிறது? Who is it to? அது யாருக்கு வருகிறது? Who is it about? Or what is it about? அதை குறித்து என்ன? You heard this famous word called RSVP. உங்களுக்கு இந்த தெரியும்ல, இந்த RSVP ன்னு You know சொல்றது. what this word means? Can anyone say what that word means? RSVP னா என்னன்னு உங்களுக்கு யாருக்கா தெரியுமா? சொல்லுங்க. There are people from here from French, but I don't want to pronounce that French. நீங்க பிரெஞ்சு தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறாங்க, நான் பிரெஞ்சுல சொல்ல விரும்பவில்லை. What is RSVP in French? It's a French word. அது RSVP அது ஒரு பிரெஞ்சு வார்த்தை. Respondez s'il vous plaît. It's called respondez s'il vous plaît. அது Respondez s'il vous plaît. Don't respondez s'il vous plaît பிரெஞ்சுல. It simply means, are you going to come? அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க வர போறீங்களா? Okay, are you going to come? நீங்க வர போறீங்களா Means please respond, are you going to come? அப்படி என்றால் நீங்க பதில் கொடுங்க, நீங்க வர போறீங்களா? We put invitations and we put RSVP. நாம ஒரு அழைப்பு கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழ RSVP ன்னு And we போடுவோம். put a time and a date. அதுல நேரமும் தேதியும் போடுவோம். And they say that on this date at this time are you going to come for this meeting? இந்த நேரத்துல இந்த தேதியில நீங்க இந்த கூட்டத்துக்கு வர போறீங்களா? This is the invitation. இதுதான் அழைப்பு. For me and every single one who is sitting here. எனக்கும் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும். It is not an invitation for tomorrow. அது நாளைக்கு உள்ள அழைப்பு அல்ல. You are already invited and you are here now. நீங்க ஏற்கனவே அழைக்கப்பட்டு தான் இந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க. Who is it from? அது யாரிடத்துல இருந்து வருகிறது? It is from God. அது தேவனிடத்துல இருந்து For வருகிறது. God so loved the world. தேவன் இவ்வளவாக உலகத்தை அன்பு We கூர்ந்தார். can see from the entire Bible that God has revealed himself. அந்த முழு வேதத்திலே நான் பார்க்கலாம், தேவன் அவரை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். The invisible God becomes visible in Jesus. கண்ணுக்கு தெரியாத தேவன் இயேசு மூலமாக நமக்கு தெரிகிறவராக இருக்கிறார். The intangible God became tangible in Jesus. அந்த தொட முடியாத தேவன் இயேசுவின் மூலமாக நாம் தொடக்கூடியதாக இருக்கிறார். The unknown God became known in Jesus. அந்த தெரியாத தேவன் இயேசுவின் மூலமாக நமக்கு தெரிகிறவராக இருக்கிறார். God's greatest revelation for all the nations. அந்த எல்லா தேசங்களுக்கும் தேவனுடைய பெரிய வெளிப்பாடு. For all the tribes. எல்லா கோத்திரங்களுக்கும். For all the religion. எல்லா மதங்களுக்கும். For all the culture. எல்லா கலாச்சாரங்களுக்கும். For all the traditions. எல்லா மதத்துக்கும். Is Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து தான். Who is it to? யாருக்கு அது? For God so loved the world. தேவன் இவ்வளவாக உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். So loved the world. இவ்வளவாக உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். I am his world. நான் அவருடைய உலகம். Each one of you sitting here is a world. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உலகம். But I want to emphasize the word so. நான் இவ்வளவாக என்கிறதை சொல்கிறேன். So doesn't mean that unconditional love. It is unconditional love. அது இவ்வளவாகனா அது அளவுக்கு அதிகமாக என்ற அர்த்தம் அல்ல. It is abundant love. மிகுதியானது அன்பு. But so love the means in this way. இவ்வளவாக என்றால் இந்த வழியில். For God so loved the world in this way. தேவன் God so loved the world in this way. தேவன் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் இந்த வழியில். Which way?
எந்த வழியில்? When children of Israel went against the word of God இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு எதிராக அவர்கள் சென்ற in the பொழுது wilderness, வனாந்தரத்துல God sends poisonous snakes தேவன் வந்து விஷமுள்ள பாம்புகளை அனுப்பினார். and they cried to the Lord. அவர்கள் தேவனிடத்தில் அழுதார்கள். And God says to Moses, மோசேயிடம் தேவன் சொன்னார், make a snake of bronze நீ வந்து இந்த வெண்கலத்தில் சர்ப்பத்தை செய்யி and lift it up. அதை உயர தூக்கு. Whoever looks at that அதை யாரெல்லாம் பார்க்கிறார்களோ will be saved. அவர்கள் காக்கப்பட்டார்கள். John chapter 3 verse 14-15 we are not going to read. It says that as Moses lifted up the snake, யோவான் 3:14-15 நான் படிக்க போறதில்லை. மோசே எப்படி அந்த சர்ப்பத்தை மேலே உயர்த்தினாரோ in wilderness and made a way for Israelites, அந்த வனாந்தரத்துல அவருடைய ஜனங்களுக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்கினாரோ, God loved us so much தேவன் நம்மை அவ்வளவாக விசுவாசிக்கிறார் that he has to lift only his begotten son அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை அவர் உயர்த்தினார் on that cross அந்த சிலுவையில to make a way for us. நமக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்குவதற்காக. Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So who is it from? அது யாரிடத்துல இருந்து? It is from God. அது தேவனிடத்துல இருந்து. Who is it to? அது யாருக்கு? It is for me. அது எனக்கு. So you can read like this: for God so loved Boban, instead of taking the world. நீங்கள் இப்படியாக படிக்கலாம். You read with me. For God so loved your name, Boban. தேவன் இவ்வளவாய் டெபோராவில் அன்பு கொண்டார். That he gave his only begotten son. அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொடுத்தார். Whoever believes in him, யாரெல்லாம் அவரை விசுவாசிக்கிறார்களோ, will not perish, அவர்கள் கெட்டு போக மாட்டார்கள், but will have eternal life. அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. What is it about? அதை குறித்து என்ன? The Bible is. I know I'm a little bit off the time. Before I started itself, I went to Pastor Mohit and said that I'll be a little bit off the scale, because every time when Pastor Mohit takes the message and comes out, I'll say that you're off the time. எனக்கு தெரியும் நான் கொஞ்சம் நேரம் போய்விட்டேன் என்று. நான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் பாஸ்டர் மோஹித் போய் சொல்லிட்டேன் நான் கொஞ்சம் நேரம் எடுப்பேன். ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் பாஸ்டர் மோஹித் பிரசங்கம் பண்ணும்போது நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா நான் தான் சொல்லுவேன். Now I am standing here. இப்பொழுது நான் இங்க நிக்கிறேன். I hope we'll finish next week at 5:15. நான் What is it about? அதை குறித்து என்ன? The whole Bible is about three things. முழு வேதமும் மூன்று காரியத்தை குறித்து சொல்லுகிறது. Everything else in the Bible, வேதத்தில் இருக்கிற மற்ற எல்லா காரியங்களும், listen this very carefully, okay? The whole Bible is only about three things. முழு வேதமும் ஒரு மூன்று காரியத்தை குறித்து தான் இருக்கிறது. Rest everything what you have in your Bible is, மற்றது எல்லாமே உங்க வேதத்துல உள்ளது எல்லாம் is either a commentary, அது ஒரு விளக்கமாக இருக்கும், or it is an explanation of these three things. இந்த மூணு காரியத்தை குறித்த விளக்கமாக இருக்கும். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். It's about three things. What is it about? It is about three things. எதை குறித்து அது இருக்கிறது? அது மூன்று காரியத்தை குறித்து இருக்கிறது. Number 1, முதலாவது forgiveness from the past. கடந்த காலத்திலிருந்து மன்னிப்பு. Number 2, இரண்டாவது new life here today. இன்றைக்கு புதிய வாழ்க்கை. Number 3, மூன்றாவது hope for the future. எதிர்காலத்தில் நம்பிக்கை. Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட The இருக்கிறீர்கள். whole Bible is about these three things. இந்த முழு வேதமும் இந்த மூன்று காரியத்தை குறித்து தான் இருக்கிறது. Forgiveness from the past, கடந்த காலத்தை குறித்து மன்னிப்பு, new life here today, இன்றைக்கு புதிய வாழ்க்கை, and a hope for the future. எதிர்காலத்துக்கு நம்பிக்கை. The root cause of all the problems what we see here in and around is, நாம் இங்கே நம்ம பார்க்கிற எல்லா காரியங்களும், நம்ம சுற்றி பார்க்கிற எல்லா காரியங்களுக்கும் மூல காரணம் என்னவென்றால் sin. பாவம். As soon as Adam done a sin, ஆதாம் பாவத்தை செய்தவுடன் we got alienated from the Lord. நாம் தேவனிடத்திலிருந்து விலகி வந்தோம். We got separated from the Lord. தேவனிடத்திலிருந்து விலகினோம். And Jesus came, இயேசு வந்தார், died on this cross, சிலுவையில் மரித்தார், and he made me free. என்னை விடுதலையாக்கினார். He forgave me he reconciled me with the Father. அவர் என்னை மன்னித்தார், தேவனோடு கூட என்னை மீண்டுமாக சேர்த்தார், இணைத்தார். And he set me free. என்னை விடுதலையாக்கினார். You know what sin means? பாவம் என்றால் என்ன தெரியுமா? You have different definitions and different explanations for sin. பாவத்துக்கு வந்து பல விளக்கங்கள் உண்டு. But one explanation, ஒரு விளக்கம், worshipping something which God has not asked to worship. தேவன் எதை ஆராதிக்க கூடாது என்று சொல்கிறாரோ அதை ஆராதிப்பது. And not worshipping what God asked to worship. தேவன் எதை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாரோ அதை ஆராதிக்காமல் இருப்பது. That is sin. அதுதான் பாவம். Everything is the definition of that.
எல்லாமே அதனுடைய விளக்கம் தான். Forgiveness from the past. கடந்த காலத்திலிருந்து மன்னிப்பு. You know what is forgiveness from the past? The penalty of sin. உங்களுக்கு கடந்த காலத்திலிருந்து மன்னிப்பு என்ன தெரியுமா? Bible says பாவத்தின் தண்டனை. the wages of sin is death. பாவத்தின் தண்டனை மரணம் என்று வேதம் சொல்கிறது. He took my death on the cross. என்னுடைய மரணத்தை அவர் சிலுவையில் எடுத்துக்கொண்டார். He set me free. என்னை விடுதலையாக்கினார். New life here today. இன்றைக்கு நான் புதிய வாழ்க்கையில் இருக்கிறேன். Power of sin. பாவத்தின் வல்லமை. First, penalty of sin. முதலாவது பாவத்தின் தண்டனை. Number 2, இரண்டாவது power of sin. பாவத்தின் வல்லமை. That he says that we are not free of sin. We are not free of sin. நாம் பாவத்தை விட்டு விலகவில்லை, but we are free from sin. ஆனால் நாம் பாவத்திலிருந்து விலகி இருக்கிறோம். A hope for future. ஒரு எதிர்காலத்துக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. Presence of sin. இந்த இப்ப இருக்கிற பாவம். My God says he is going to come back for me. தேவன் சொன்னார் எனக்காக மீண்டும் அவர் வரப்போகிறார். In my father's house there is a lot of mansions. என்னுடைய பிதாவினுடைய வீட்டில் நிறைய வீடுகள் உண்டு. There is no sin there. அங்கே பாவம் இல்லை. He set me free from all these 3 things. என்னை இந்த 3 காரியத்திலிருந்து விடுதலையாக்கினார். Forgiveness from the past. கடந்த காலத்திலிருந்து மன்னிப்பு. New life here today. இன்றைக்கு எனக்கு புதிய வாழ்க்கை. Bible says whoever is in Christ they are new creation. வேதம் சொல்கிறது யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் புதிய சிருஷ்டி என்று. Hope for the future. எதிர்காலத்தை குறித்து நம்பிக்கை. Whoever believes in him, in Jesus, should not perish but will have everlasting life. அவரை யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு. Completely from the presence of sin. முழுமையாக பாவத்திலிருந்து. The Son of God has set you free and you are free indeed. தேவகுமாரன் உங்களை விடுவித்தால் நீங்கள் விடுதலையானீர்கள். You are free permanently. நீங்கள் நிரந்தரமாக விடுதலையானீர்கள். There's no time here, isn't it? I can't see any clock here. I heard about a beautiful analogy. This is very important and I'll finish soon. Analogy I heard. நான் ஒரு மிகவும் அழகான ஒரு கருத்தை நான் கேட்டேன். Think your life as a life of car. நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு காரோட வாழ்க்கையை போல, like a car. காரை போல பாருங்க. In your Christian life, like a car. உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அது காரை போல. Where is Jesus in this car? இயேசு அந்த கார்ல எங்க இருக்கிறாரு? Every Sunday we come here. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நாம் வரும்பொழுது we open the boot. நாம் பூட்டை திறக்கிறோம். We take Jesus out. நாம் இயேசுவை வெளியே எடுக்கிறோம். We'll have religious happy hours. நமக்கு ஒரு மத சம்பந்தமான ஒரு சந்தோஷமான then put Jesus back into the boot. அதற்கு பிறகு நாம் இயேசுவை பூட்ல வைக்கிறோம். So you're saying no, he's not in the boot. நீங்க இல்ல அவர் பூட்ல இல்ல. Oh, he's in the back seat. இல்ல அவர் பின்னாடி சீட்ல இருக்கிறாரு. No brother, he's not in the back seat. He's not a passenger. இல்ல சகோதரரே, அவர் பின்னாடி சீட்ல இல்ல. அவர் பாசஞ்சர் இல்ல. Then where is he? அப்பனா அவர் எங்க இருக்கிறாரு? Oh, he's in the front seat. அவர் முன்னாடி சீட்ல இருக்கிறாரு. Jesus is a companion for many of us. இயேசு நம் பல பேருக்கு நமக்கு கம்பேனியனா இருக்கிறாரு. Then you say no, he's not in the front seat. இல்ல அவர் முதல் சீட்ல இல்ல. Then he's in a driving seat. அவர் டிரைவிங் சீட்ல இருக்கிறாரு. How many of you say that he's in the driving seat? எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க அவர் டிரைவிங் சீட்ல இருக்கீங்க? Okay, then I have to ask one more question. இன்னொரு கேள்வி நான் கேட்கணும். If he is in the driving seat, அவர் அந்த டிரைவிங் சீட்ல இருந்தார்னா, are you a back seat driver? நீங்க பின்னாடி சீட்ல இருக்கிற டிரைவரா இருக்கீங்க. You know what is back seat driver means? பின்னாடி சீட்ல இருக்கிற டிரைவர்னா என்ன தெரியுமா? Jesus is going through the road of forgiveness. இயேசு அந்த மன்னிப்புங்கற ரோட்ல அவர் போறாரு. You are saying, Jesus, where are you going? இயேசு எங்க போறீங்க? I don't like this road. எனக்கு இந்த ரோட் பிடிக்கல. Take the left turn. நீங்க லெஃப்ட்ல திரும்புங்க. Jesus is going through a road of charity. இயேசு சேரிட்டிங்கற ரோட்ல போறாரு. You put the brake on, you put the hand brake on. நீங்க உடனே ஹேண்ட் பிரேக்க போடுறீங்க. Jesus, don't go through this road. I don't like this road now. இயேசு இந்த ரோட்ல போகாதீங்க, எனக்கு இந்த ரோட் பிடிக்கல. I have other things to do. எனக்கு வேற காரியங்கள் இருக்கு. Is Jesus in the driving seat? இயேசு டிரைவிங் சீட்ல இருக்கிறாரா? Is Jesus first in my life? இயேசு என்னுடைய வாழ்க்கையில முதலாவதாக இருக்கிறாரா? Is Jesus first in my life? இயேசு என்னுடைய வாழ்க்கையில முதலாவதாக இருக்கிறாரா? F means in my finance. F means in my finance. F என்றால் என்னுடைய பொருளாதாரத்துல. I means in my interest.
ஐ என்றால் என்னுடைய ஆர்வத்துல, R in my relationship, ஆர்னா என்னுடைய உறவுல, S in my schedule, எஸ்னா என்னுடைய ஸ்கெடியூல்ல, T means in my troubles. டீனா என்னுடைய துன்பங்கள்ல. Where is Jesus today in my life? என்னுடைய வாழ்க்கையில இயேசு எங்கே As இருக்கிறார்? I said that before the message started, this message is predominantly for me first. நான் சொன்னது போல இந்த பிரசங்கம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த பிரசங்கம் எனக்கு முதலாவதாக. We need to allocate the Lord into the right position. நாம் தேவனை சரியான இடத்தில் நாம் வைக்க வேண்டும். In Christ we have endless hope. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நமக்கு அளவில்லாத நம்பிக்கை இருக்கிறது. Without Christ we have hopeless end. கிறிஸ்து இல்லாமல் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லாத முடிவாக தான் இருக்கிறது. Christian means Christ in Christian. In Christian means Christ IAM. கிறிஸ்தவன் என்று சொன்னோம்னா கிறிஸ்து இங்கிலீஷ்ல ஐஏஎன். ஐஏஎன். The last IAN means அந்த கடைசியா இருக்கிற ஐஏஎன் அப்படி என்றால் I am nothing. நான் ஒன்றுமில்லை. I am nothing without Christ. நான் கிறிஸ்து இல்லாமல் நான் ஒன்றுமில்லை. Can we all stand up? Can we all re-invite? We'll take a moment. Can we all stand up? I know we are a little off the time. Shall we just? I feel this is a very important time. நாம் எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம். இது மிக முக்கியமான நேரமாக இருக்கிறது. Take a moment. What we heard in worship, what we heard in the word. நாம் ஆராதனையில நாம் என்ன கேட்டோம், தேவனுடைய வார்த்தையில நாம் என்ன கேட்டோம், அதை நாம் யோசித்து பார்ப்போம். Do you think that you need to invite Jesus into your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க இயேசுவை அழைக்கிறீர்களா? If you think that you have Jesus in your life, நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இயேசு இருக்கிறார் என்று நினைத்தீர்கள் என்றால், then you need to think that do I need to reposition Jesus in my life? அப்பொழுது நீங்கள் நினைக்க வேண்டும், இயேசுவை நான் சரியான இடத்தில் நான் வைக்க வேண்டுமா? If you have not received the invitation so far, you are here, you are invited. நீங்கள் இவ்வளவு நாளும் இந்த அழைப்பை நீங்கள் பெறவில்லை என்றால் இந்த இடத்தில் நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள், வந்திருக்கிறீர்கள். It is up to you for you to respond. இது உங்களிடத்தில் இருக்கிறது, நீங்கள் அதுக்கு பதில் கொடுப்பது. Respond to that invitation. அந்த அழைப்புக்கு பதில் அளிப்பது. This invitation won't come tomorrow. இந்த அழைப்பு நாளைக்கு வராது. Can we all close our eyes? நாம் எல்லோரும் கண்களை மூடுவோம். And anyone who want to invite Jesus into your life first time, யாராவது இயேசுவை உங்களுடைய வாழ்க்கையில முதல் தடவையாக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள் என்றால், can you lift your hands up please? உங்களுடைய கரங்களை தூக்கவும். It may look like a clown in front of others, மற்றவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு கோமாளியை போல தோணலாம். but in front of Jesus you are a son with crown. ஆனால் இயேசுவுக்கு முன்பாக நீங்கள் கிரீடத்தோட உள்ள குமாரனை போல இருக்கிறீர்கள். If anyone who want to accept Jesus as a personal savior right now, can you please lift your hands up? யாராவது ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக இந்த நேரத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பினீர்கள் என்றால் உங்கள் கரங்களை உயர்த்தவும். Or if anyone want to reposition Jesus into our life, யாராவது ஒருவர் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை சரியான இடத்தில் வைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால், can we pray together? நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஜெபிப்போம். Jesus, I bow in front of you now here. இயேசுவே, நான் உங்களுக்கு முன்பாக நான் தலை வணங்குகிறேன் தேவனே. I acknowledge you as my personal savior. உங்களை என்னுடைய சொந்த இரட்சகராக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் தேவனே. Forgive all my sins. என்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னியும். Thank you for the cross. சிலுவைக்காக நன்றி தேவனே. Thank you for setting me free. என்னை விடுதலையாக்கினதுக்காக நன்றி. I want to receive your invitation. உங்களுடைய அழைப்பை நான் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். Come into my life, Lord Jesus. என்னுடைய வாழ்க்கையில் வாரும் தேவனே. Let your Holy Spirit be in the driving seat today. உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த டிரைவிங் சீட்ல இன்னைக்கு Lord, இருக்க let you வேண்டும். be the first in my life. Let him be the முதலாவதாக இருக்க வேண்டும். Lord, it is not possible with our strength. எங்களுடைய பலத்தினால் அது முடியாது தேவனே. Lord, it is not possible with my might. என்னுடைய பலத்தினால் அது முடியாது தேவனே. But it is possible with you, Lord, Father, with your Holy Spirit, Lord. உம்மால முடியும் தேவனே, பரிசுத்த ஆவியினால முடியும் தேவனே. Lord, so I surrender. நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். Rebuild us today, Lord, Father. எங்களை மீண்டுமாக Lord, கட்டும் because தேவனே. word says, உங்களுடைய வார்த்தை சொல்கிறது, man sees the face, மனிதனோ but you see முகத்தை my heart. பார்க்கிறான். ஆனால் நீங்கள் என்னுடைய Today இருதயத்தை you see my heart, Lord, Father.
நீங்கள் என்னுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறீர்கள். And you take the right position in my heart today, Lord Father. என்னுடைய இருதயத்தில் நீங்கள் சரியான இடத்தை So that எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். I will become the invitation for others, Lord. அப்பொழுது நான் மற்றவர்களுக்கு ஒரு Because அழைப்பாக your இருப்பேன். word says, Lord, உங்களுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, that I am the ambassador of Christ. நான் கிறிஸ்துவின் அம்பாசிடராக Lord, இருக்கிறேன். I don't want to walk out from this place without this invitation going wrong way. நான் இந்த இடத்தை விட்டு நான் இந்த அழைப்பை ஏற்காமல் போக விரும்பவில்லை. Lord, this day won't come back again. இந்த நாள் மீண்டுமாக வராது. This time won't come back again. இந்த நேரம் மீண்டுமாக வராது. Lord, this moment will step away from us. இந்த நேரம் எங்களை விட்டு விலகிவிடும். The very breath we are breathing will step away from us. நாங்கள் சுவாசிக்கிற சுவாசம் இந்த இடத்தை விட்டு But போகும். without you, we can't reach there, Lord, for where you are. நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் அடைய So, Lord, முடியாது. help us to reposition in you, Lord Master. தேவனே, இன்றைக்கு நான் உங்களை சரியான இடத்தில் Help us to வைக்கிறேன். you be in the driving seat of my life. நீங்கள் என்னுடைய டிரைவிங் சீட்ல இரும் தேவனே. Lord, this we ask and receive in Jesus' most wonderful name here, my Heavenly Father. Amen. Praise the Lord.